ሕማማቱ ኣብቲ መወዳእታ ምስ ሞተ ምስተንሰውን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነገር ናይ ሞማትን ናይ ምትንሳእን ነገር ምስተውዓል ከምዝኣኑ ከም ተሰወሮም ዝቃል እዚ ብዙሕ ግዜ ኣዘኪርዎም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንረኽቦ ኢና ብድሕሪውን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተንሰአ ንሕና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ተንስዩ እንከሎ እዚ ነገር ይስወረና ይሓቀ ተንስዩ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝሞተ ህይወት ንመላለስ ኢና ተንስዩ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተውዓል ንስእን ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈቶም ማርያምን ማርታን ሓወን ክመውት ከሎ መልእኽቲ ምስተለኣኽቦ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ አሎ አልዓዛር ኢሉ ሃሌሉያ አሎ እስከሎም መዓልቲ አሎ ክንብል ኢና ሃሌሉያ አሎ ነገር አይሞተን አሎ ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ስለዝኾነ بحيل منفس قدوس كموت لستنسى هاللويا مويتو تنسيو طرح زيكونه مستنساون دق مزامرتي بز سمزم انت خي زاربو بزح تنغرو هاللويا تسمت انتايو يسوع كريستوس اتين سخاتكم زسقلكم بحيل منفس قدوس تنسيو زبل اواجي هاللويا بحيل منفس قدوس نغراتكم تنسيو امين هاللويا تنسيو هاللويا تنسيو አሎ ትብል ዓጽም ዝደረቀ አሎ ትብል ጨኒና ተባህለ አሎ ትብል ሬሳውን ተኾነ አሎ ትብል መዓልታት ዘሕለፈ مدحانيخا يسوس تنسائيخا يسوس كفوسيخا بلو فوسيخا يسوس አሎ ትብል ዓጽም ዝደረቀ አሎ ትብል ጨኒው ዝተባህለ አሎ ትብል ሞይቱ ዝተባህለ አሎ ትብል መዓልታት ዘሕለፈ ህያዊኻ ኢየሱስ ህያዊኻ አምላኸይ ህያዊኻ ኢየሱስ ትንሣኤኻ ኢየሱስ ናይመን ንብዓት ሃሌሉያ ናይመን ንብዓት ከዘይተደረዘ ናይመን ሕቶ ከዘይተመለሰ ናይመን ሽግር ከዘይተለወጠ ናይመን ቁጻር ከዘይተፈትሐ ምክንያቱ ኢየሱስ ህያዊኻ ኢየሱስ ትፍውሳለኻ ትዝንናለኻ ተድሕናለኻ ተአምር ትገብራለኻ ኢየሱስ ህያው ሕዋተይ ትዝንናለኻ እስከበሎ ትፍውሳለኻ ተድሕናለኻ ተአምር ትገብራለኻ ናይመን ጉዳይ ከምኢሉ ዝተረፈ ናይመን ህይወት ከዘይተለወጠ ተረስዐ ናይመን ኩነታት ከዘይተለወጠ ናይመን ታሪኽ ከዘይተቀየረ ሓላይኻ ኣቦ ሓላይኻ ንዓይ ምዕረፊኻ ሃሌሉያ ምዕረፊኻ ጎይታ
معرفيخا 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 يسوس تمالي نيركا لمون اللوخا جناز العالم كتنا بريخا ألفا أوميغا قداماي دحراي نزل عالم تملخ قويتا هاللويا هياويخا يسوس هياويخا يسوس هياويخا قويتا هياويخا يسوس الله اسكبلو الله ناتي نجر الله هاللويا ناتوي نجر الله أيموتن الأزار أيموتن ساراون كنا أيدخمتن هاللويا ساراون እንደገና እንስያ ተወለደ ሃሌሉያ ገና ይስሐቅ መጽዮ ሃሌሉያ አልዓዛር ክትንስዮ ሃሌሉያ ኩናታት ክልወጥ ሃሌሉያ ምክንያቱ ኢየሱስ ተንስዮ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተንሲ ሞይቱ አይተረፈን ሃሌሉያ ትንሳኤ ኮን ኮሎ ሰሙን ጥራይን ውጆኒና መዓልቲ ኢየሱስ ተንስዩ መዓልቲ ኢየሱስ ህያዊ መዓልቲ ንሱ አሎ መዓልቲ ተአምር ይገብር መዓልቲ ልሕቁስ ለኻ ይዝነን መዓልቲ ሕማምካ ይፈውስ መዓልቲ ማእሰርትካ ይምንጥስ መዓልቲ ማእሰርካ ይምንጥስ መዓልቲ ዝኸበደካ የንከባልል መዓልቲ ኃይል ሕማም ይሰብር መዓልቲ ኃይል ካንሰር ይሰብር መዓልቲ አርዑት ይሰብር መዓልቲ ዝሞተ የተንስ መዓልቲ ታሪኽ ይገብር ሃሌሉያ ኢየሱስ ህያዊ ንሱ ሞይቱ አይተረፈን አብየማን አቦይ ዘሎ ሕጂ አብየማን አቦይ ዘሎ ኢየሱስ ተንስዩ አሎ ትብል አጽም ዝደረቀ አሎ ትብል ጨኒና ተባህለ አሎ ትብል ሞይቱና ተባህለ አሎ ትብል የለና ተባህለ አሎ ትብል ረሳውን ተሆነ አሎ ትብል መዓልታ ዝሕለፈ ህያዊኻ ኢየሱስ ትንሣኤኻ ኢየሱስ معقوبيخا بس كبلو معقوبيخا يسوس مناقفيخا معرفيخا يسوس مناقفيخا يسوس عبتي يسوس قويتا زخونو لوبوتا حرنت الله فوسي الله هاللويا عبت منفس قدس زمولو بوتا هاللويا عبت እግዚአብሔር በይኑ ዝቆጥ አጾረሉ ቦታ ዝገዛ አልቦታ ሃሌሉያ ፈውሲ አሎ حرنت الله ትንሳኤ ለሐወይ ከም ደለኽዮም ማይክት ምለስን ሃሌሉያ እና በኸኻና በባዕኻን ማይክት ቅጽልን ሃሌሉያ በእጋርሎ ማንት ደውም ባላሎ ሃሌሉያ ትንሳኤ ለብላሎ በኢየሱስ ክርስቶስ عظمي مس عظم جمات مس جمات I declare and decree the word of God by Jesus Christ አብህይወትከ ውጃለሁ ምትንሳእ ኮነ ሃሌሉያ ካብ ዘለኻዮ በጋር ካዶክት ብለኻ ሃሌሉያ ነገራት ክልወጡ አብለል ጻልማት ኃይል አልዘረባለሁ አብለል ማሰርቲ አብለል ሰንሰለት በብንጣስ ኮነ ለው ሃሌሉያ ካብዝ ተአሰርካዮ ሃሌሉያ መንጤልካ ትወጽ ሃሌሉያ መንዚህ ትወጽ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሳና ካብ ኮነኸ ሃሌሉያ
مفنطر هداناي تبتك نحن هون أملتنا هللويا مفنطر هداناي تبتك 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 ناتي زبلة تفتح ناتك زبلة كله تفتح ناتك زبلة كله تفتح 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 نايمن نبعات شلل زتباهل خاب እግዚአብሔር نايمن حتو خزيت ملس نايمن شجر كزيت انكبالل نايمن قصار كزيت فتح مغنياتو يسوس هياويخا 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 قويتا هياويخا هياويخا تفوس اللغة تفوس اللغة تزنن اللغة تأمر تقبر اللغة تزنن اللغة تفوس اللغة تدحن اللغة تأمر تقبر يسوع تزنن اللغة تفوس اللغة تدحن اللغة تأمر هللويا هياويخا هياويخا بويتا هياويخا هياويخا يسوس هياويخا هياويخا بويتا هياويخا هياويخا يسوس هياويخا هياويخا بويتا هياويخا هياويخا يسوس تزننا اللغة تفوس اللغة تدحنا اللغة تعمر تفوس اللغة تزننا اللغة تدحنا اللغة تعمر هللويا هياويخا هياويخا يسوس هياويخا هياويخا قويت هياويخا هياويخا قويتا هياويخا هياويخا يسوس تمالين يركا لومون اللغة نزل عالم هاي كتنبريغا ألفا أوميغا نزل عالم تمال قويتا تمالين يركا لومون اللغة قرع السلالم كتقزيغا هللويا ألفا أوميغا قدامي دحري نزل عالم تملخ ياو هياويخا هياويخا يسوس هياويخا هياويخا يسوس هياويخا هياويخا قويتا هياويخا هياويخا يسوس هياويخا هياويخا قويتا هياويخا زي تتصبنا يوم اكبر يسرحك زي تتصبنا يوم اكبر يسرحك زي تتصبنا يوم اكبر يسرحك زي تتصبنا يوم اكبر እንደገና አስከበልዎ زي تتصبنا يوم اكبر يسرحك زي تتصبنا يوم اكبر يسرح زي تتصبنا يوم اكبر يسرحك زي تتصبنا يوم اكبر علن تقعيد هياويخا هياويخا قويتا هياوي هياويخا يسوع هياويخا هياويخا قويتا هياويخا هياو 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 هياويخا هياويخا قويتا هياويخا هياويخا يسوع علو تبل عصمنا تبهلي علو تبل هاللويا علو تبل مويتنا تبهلي
አሎ ትብል ጨኔና ተባህለ አሎ ትብል ሬሳውን ተኾነ አሎ ትብል መዓልታት ተሕለፈ መድሓኒኻ 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 ጎይታ መድሓኒኻ መድሓኒኻ ፈዋሲ ፈዋሲኻ 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 ጎይታ ትንሣኤኻ ትንሣኤኻ ሕያው ሕያው ሕያዊኻ 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 ጎይታ ሕያዊኻ 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 ጎይታ ሕያዊኻ ሕያዊኻ ሕያው 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 ሕያዊኻ 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 ጎይታ ሕያዊኻ ሕያዊኻ ሕያው ሃሌሉያ ናይ መን ንብዓት ከሸለል ዝተባህለ ናይ መን ሕቶ ከዘይተመለሰ ናይ መን ሽግር ከዘይተለወጠ ናይ መን ቁፃር ከዘይተፈትሐ መዕቆቢኻ ኢየሱስ መዕቆቢኻ መዕቆቢ ናይ ኩሉ መዕረፊኻ መዕረፊኻ መዕረፊ ናይ ኩሉ መድሓኒኻ መድሓኒኻ መምለጢ መምለጢኻ መምለጢኻ መምለጢ ንኹሉ መምለጢኻ መምለጢኻ አውጅዎ መፈንጠራ ተበትከ ንሕና እውን አብለ መምለጢኻ መምለጢኻ መምለጢ ናይ መን ንብዓት ከዘይተደረዘ ናይ መን ሕቶ ከዘይተ ናይ መን ቁፃር ዘበለሎ መዓልቲ ናይ መን ቁፃር መድሓኒኻ መድሓኒ ኢየሱስ ሃሌሉያ ፈዋሲኻ ፈዋሲኻ ፈዋሲ ናይ ኩሉ ፈዋሲ ፈዋሲኻ መምለጢ መምለጢኻ መምለጢኻ መምለጢ ንኹሉ መድሓኒኻ መድሓኒኻ አውጅዎ ሕያዊኻ ሕያዊኻ ጎይታ ሕያዊኻ ሕያዊኻ ኢየሱስ ሕያዊኻ ሕያዊኻ ጎይታ ሕያዊኻ እስከብ ሽብሸባ ተናግፍ ኣለኻ ትፍውስ ኣለኻ ተድሕና ኣለኻ ተዓምር ትገብር ኣለኻ ተናግፍ ኣለኻ ትፍውስ ኣለኻ ተድሕና ኣለኻ ተዓምር ሃሌሉያ ሕያው ሕያዊኻ ጎይታ ሕያው ሕያዊኻ ኢየሱስ ሕያዊኻ ሕያዊኻ ጎይታ ሕያው ሕያዊኻ ኢየሱስ አሎ ትብል ሞይትና ተባህለ አሎ ትብል የለኑን ተባህለ አሎ ትብል ዓጽሙን ተኾነ አሎ ትብል ጨኔና ተባህለ አሎ ትብል መዓልታት ተሕለፈ አሎ ትብል ሬሳውን ተኾነ መድሓኒኻ 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 ጎይታ መድሓኒኻ 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 መድሓኒ ኢየሱስ መድሓኒኻ 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 መድሓኒ ስምካ ምስጋናይ ክዝምርየ ስጋ የብልም ስምካ ምስጋናዩ
ክዝምርየ እንደገና እስከ ይቅድ ስምካ ምስጋና አይቋረዘን ክዝምርየ እልልታ ይሰማ አብዝ ቦታ ሃሌሉያ ስምካ ምስጋና አይቋረዘን ክዝምርየ ሱኻ 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 የበለ ሕያው ኢኻ ጎይታ ሕያው ኢኻ ኢየሱስ ሕያው ኢኻ ጎይታ ሕያው ኢኻ ኢየሱስ አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ አማኑኤል አሎ ምሳይ በኔ አይኮንኩን አሎ ምሳይ አይፈርህነ ከበርትዓኒ አሎ ምሳይ ከለምልመኒ በኔ አይኮንኩን አሎ ምሳይ አይፈር ከበርትዓኒ አሎ ምሳይ እስከ ጣቂት ዕልልታ ይሰማዕ ብዝቦታ ትማሊ ኔርካ ሎሙን ኣለኻ ገና ዘለዓለም ክትገዝእ ኢኻ አልፋ ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ ንዘለዓለም ትመልኽ ጎይታ ትማሊ ኔርካ ሎሙን ኣለኻ ገና ዘለዓለም ክትመልኽ ኢኻ አልፋ ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ ንዘለዓለም ትማሊ ኔርካ ሎሙን ኣለኻ ገና ዘለዓለም ክትነብር ኢኻ አልፋ ኦሜጋ ቀዳማይ ዳሕራይ ንዘለዓለም እስከ ሕያው ጣቒ ሕያው ኢኻ ጎይታ ሕያው ኢኻ ኢየሱስ ሕያው ኢኻ ጎይታ ሕያው ኢኻ ጎይታ ሕያው ኢኻ ኢየሱስ ናይ መን ጉዳይ ኮሚሉ ዝተረፈ ናይ መን ከህይወት ከዝተረስዐ ናይ መን ኩነታት ከዘይተለወጠ ናይ መን ታሪኽ ከዘይተለየረ ሓላይኻ ኣቦ ሓላይኻ ሓላይ ንኹሉ ጓሳኢኻ ጓሳይ መፍትሒ መምለጢኻ ጎይታ መዕቆቢ ሽብሸባ ሽብሸባ መዕቆቢኻ እስከ ሽብሸባ መዕረፊኻ ጣቒት ይሰማዕ ሕያው ኢኻ ጎይታ ሕያው ኢኻ ኢየሱስ ሕያው ኢኻ ጎይታ
نزل عالم كتنبر يخا ألفا أوميغا عندما يدحري فمال قويتا هيا ويخا قويتا هيا ويخا يسوس هيا ويخا قويتا هيا ويخا يسوس سكام مسكانا أي قارزن كزمريه سغايب سكام مسكانا أي قارزن كزمريه سغايب سكام مسكانا أي قارزن كزمريه وبزح دمس سكابونا ديوتا سكام مسكانا أي قارزن كزمريه سغايب سكام مسكانا أي قارزن كزمريه سغايب سكام مسكانا أي قارزن كزمريه سغايب سكام مسكانا أي قارزن كزمريه وسهول نزقويتا سكام مسكانا أي قارزن كزمريه سغايب سكام مسكانا أي قارزن كزمريه سغايب سكام مسكانا أي قارزن كزمريه سغايب كمل خي أملخ انديخا كسجد نكوس انديخا كمل خي أملخ እግዚአብሔር كسجد نكوس انديخا يسوس بينخا نكوس انديخا يسوس بينخا زيتتصبنا يوم مقبا يوسرحكا زيتتصبنا يوم مقبر يوسرحكا زيتتصبنا يوم مقبر زيتتصبنا يوم مقبر يوسرحكا فواسي زموتا خيترف ختنسلو معلت امين اللهن بلوكم الله مخنيازو زعمل خيا وانت را خوين زموتا خيترف هيوت قبر እግዚአብሔር ይሰብ አይኮነን ያዊኻ ጎይታ አሎ ትብል ዓጽም ዝደረቀ አሎ ትብል ጨኒው ዝተባለ አሎ ትብል ሬሳውን ተኾነ አሎ ትብል መዓልታ ዘቁፀረ ሕያዊኻ
እንታይ ራእይ ንሎ መስለኩም ዓጽም ምስ ዓጽም ክጋጠም ጅማት ምስ ጅማት ክጋጠም ዝደረቀ ነገራት ህይወት ክለብስ ሃሌሉያ ዘይተመለስ ሕቶታት ክመልስለስ ዝተቋጸረ ቁጻራት ሕንቅልታት ክፍታሕ ሃሌሉያ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ነገራት ክልውጡ አብዝ ቦታ ዘሎ ሃሌሉያ 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 ትዝንና አለኻ ተፈውስ አለኻ አብዝ ቦታ እዚ ተድሕና አለኻ ተአምር ትገብር አለኻ ኢየሱስ አብዝ ቦታ እዚ አብዝ ስፍራ እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ተፈውስ አለኻ ትዝንና አለኻ አቁሳል ዘበለ ለማልቲ ኦፐሬት ገብር አለ እግዚአብሔር he is in the miracle business right now hallelujah he is touching somebody hallelujah he is doing operations hallelujah in the name of Jesus በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዓጽም ተጋጠመ ፍኒሕ በለሎ ማልቲ ፍኒሕ በለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምዝ መጻኻየ አይክትምለስኒ ካብላለሁ ከምዝ መጻኻየ አይክትምለስኒ ሃሌሉያ ምክንያቱ እዚ ቦታ ዝና ህያዋን ቦታ እዩ እዚ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ዝግለጸሉ ቦታ እዩ እዚ ቦታ እዚ the power of presence of God manifest right here hallelujah እዚ ቦታ ዝና እግዚአብሔር ነገር ዝግለጸሉ ስፍራ ሃሌሉያ ተለዊት ካትመጽህ ሃሌሉያ ተቀይር ክትወጽህ ብላለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ከናፍርኩም ይከፈት ብላ ይከፈት ሃሌሉያ ይከፈት ሃሌሉያ አፐታይት ናይ ጸሎት ለማዕቲ ዝደረቀካ ዘበለ ናይ ጸሎት አፐታይት ካተኸፍተ ናይ ቃል አምላክ አፐታይት ካተኸፍተ ሃሌሉያ በኃይል ትመላለሰሉ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ይነባኻ መጽህጅ حاوي منفس قدس حاوي هاللويا نا እግዚአብሔር ናይ መንፈስ ቅዱስ حاوي ናይ መንፈስ ቅዱስ حاوي هاللويا ናይ መንፈስ ቅዱስ حاوي ናይ መንፈስ ቅዱስ حاوي ናይ መንፈስ ቅዱስ حالو ናይ መንብዓት ከ ዘይተደረዘ ናይ መንሕቶኸ ዘይተፈትሐ ናይ እግዚአብሔር ኃይል ናይ መን ሽግር ከዘይተንከባለለ ናይ መን ቁጻር ከዘይተፈትሐ ትንሣኤኻ ኢየሱስ ትንሣኤኻ ጎይታ ሞታ ባኻ ይሰርሕኒ ጎይታ ሞታ ባኻ ይሰርሕኒ ሎ ማዓልቲ ሃሌሉያ ንስኻ ተንሲኻ محمد يكون كان محمد تحر مقابر يزلو لبراهاندوس እግዚአብሔር ሃሌሉያ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ አተንሶ ኢየሱስ አብየማን ስፍራ ይዘሉ ሕጂ ተንሲ ይዘሉ ህይወት ያባኽ ዝሰርሕ ትንሣኤ አባና ዝሰርሕ ሃሌሉያ ትንሣኤኻ هياويخا قويتا هياويخا يسوس هياويخا قويتا هياويخا يسوس حياليخا قويتا حياليخا يسوس هاللويا ጸጉርና ዝላጽኤና ነምትን ሳምሶም ዝላጽኤሎም ማዓልት ግን ጸጉርና ከብቁልና እግዚአብሔር ኃይል ብዝሉ ሃሌሉያ ዝተአስረ ዝተቆርጸ ዝተላጽየ ነገር አብ ህይወትካ ናይ ጸሎትካ መሰዊታት ሎም ማዓልት ተሐደሰ ኃይልና እግዚአብሔር ምስተለቀ ተሐደሰ ሃሌሉያ ከም ዘለኹ አይምለስነ ነገራት የተሐደሰ በሉ ሃሌሉያ
ورسني يسوس بين قاس كبلوه ورسني يسوس بين قاس جزعني يسوس بين قاس هللويا جزعني يسوس بين قاس داونا لعلنا سكانا ملقينا ناس قويدا هللويا لما حرني عنك تزمر غيريا كبرلني يسوس بتشاهس كبلو كبرلني جيتا بتشاهس كبر ورسني يسوس بينها ورسني يسوس بينها أملاخي تخبيرك عليو نعاي تقابي أداكم العلو أملاخي تخبيرك عليو نعاي عرفتي أملاخي تخبيرك عليو نعاي موغوسي أملاخي تخبيرك عليو نعاي كبر أملاخي تخبيرك عليو نعاي تقابي أملاخي تخبيرك عليو نعاي عرفتي أملاخي تخبيرك عليو نعاي موغسي أملاخي تخبيرك عليو نعاي كبرتي هاليلويا بس عمري عايقمتك كان بحسابتي بس حكان ملو معالتي انت عاستنتنك وقح كبلا ليت انت حدركو اكزيابهير عابي يبالكو بس عمروي عايقمتك بحسابتي ملو معالتي انت عاستنت وقح كبلا እግዚአብሔር عبيب أملاخ يسكبلوا أملاخي تخبير كاليو نعاي عرفتي أملاخي تخبير كاليو نعاي هاللويا أملاخي تخبير كالي نعاي موكسيو أملاخي تخبيرك علي نعم بس عمروي هاي قمته بحسابتي بس حكان ملو معالتي انت عاستنت وقح كبلا እግዚአብሔር حبيبكو هللويا أملاخ الله أفزوفانو ግርማን ክብር ተሰልሞ አምላክ አለው እስከ አምላክ አለው አዙፋኑ ግርማን ክብር ተሰል በቀደሙ ንሱ ኃያል ፍጥረት ኩሉ ማን ይበል ኢየሱስ ይበል በቀደሙ ንሱ ኃያል ፍጥረት ኩሉ
بحدا دمسي أملاخي تخبير كاليو نعاي تقابي أملاخي تخبير كاليو نعاي يسوس يتنقس كالي نعاي مقوسي يسوس يتنقس كالي نعاي كبرتي كبر لي يسوس بينخا كبر لي يسوس نقص فلوه نقص هاللويا ورثني ملخني بحدا دمسي عملاخي تخبيرك علي نعاي تقابي عملاخي هاللويا يسوس يتنقس كاليو نعاي موغس هاللويا بز عمروي عاي قمته بحسابتي عاي بتحكان ملو معالدي انت استنتق وقح كبله ليت انت قويتا يسوس قويتا يبالكو قويتا يسوس قويتا يبالكو قويتا يسوس هاللويا عملاخي اسكبلو عملاخي تخبيرك علي نعاي عملاخي تخبيرك علي عملهو نزقويتا يسوس سيتنقس كالي نعاي بوغوسي قالت عفاي حسابات لبن عبقل نقابهوك يخون الليل قالت عفاي حسابات لبن اداوكم على علكم املخون ويت بوكي خنا قالت عفاي حسابات لبي عبقل نقا فتو يخون الليل قالت عفاي حسابات لبي عبقلني بوكي قنالي كابتي زفلتو نلعلي خاو كابت زقمتو نلعلي سكبر عدد مزي عزيخا عبي عزيخا فلوي عزيخا كبور إيخا عزيخا عبي فلوي كبور إيخا أملاخالو عبزوفالو قرمان كبرن تسلمو عملاهال عمقدسو قرمان كبرن تسلم بقدمو نسو حيا فطرت كله يسوس يبل قدمو بقدمو نسو حيا فطرت كله يسوس يبل بقدمو نصبرت
ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቀደሙ ንሱ ስልጦን ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቀደሙ ንሱ ፍቅሪ ፍጥረት ኩሉ ብቀደሙ ንሱ ፍቅሪ ይሱ ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቀደሙ ንሱ ምሕረት ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ብቀደሙ ንሱ ሰናይ ፍጥረት ኩሉ ሃሌሉያ ደሞ ንሱ አያ ፍጥረት ኩሉ ብቀደሙ ንሱ አያ ፍጥረት ኩሉ ኢየሱስ ይበል ቀደሙ ንሱ አያ ብቀደሙ ንሱ ፍቅሪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ዓብዩ ሃሌሉያ ንሱ ድንቂ ሃሌሉያ ዘይምኖ ድንቅ ዝኾነ አምላከይ ተኸቢርካለዩ ንዓይ አምላከይ ተኸቢርካለዩ ላመልክ ወዳለሁ ላመልክ ላደንቅ ወዳለሁ ላደንቅ ዘመኔ ሁሉ ውሬታ አለበት ጌታ ኢየሱስ አምልኮዬ ይብዛል እንጂ ክብር ይብዛል እንጂ ጌታ ማብዛት ለእኔ ጥጋቤ ላንተ ምሰጥህ ነው ማብዛት ለእኔ ጥማቴ ያለኝ መሰተህ ላመልክ ወዳለሁ ላመልክ ወዳለሁ ላመልክ ወዳለሁ ላከብር ወዳለሁ ላከብር በምድር ኧረ አንተን
ማምለክ ነው ጌታዬ ኧረ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱሴ በምድር ላይ ደስ የሚለኝ ነገር ቢኖር ኧረ አንተን ማምለክ ነው ጌታዬ ኧረ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱስ በምድር ላይ ደስ የሚለኝን ነገር ቢኖር ኧረ አንተን ማምለክ ነው ጌታዬ ኧረ አንተን ማምለክ ነው ኢየሱስ
እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እስኩና ናተስቲና እንደቀና እግዚአብሔር ከነማዕቆም ሚና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንስልየልኩም ሚና ዞም ደቀይ ርዕስኩም አድነሙ እስኩም አድነሙ አይነኩም አህመቱ እግዚአብሔር ይባርክኩም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ብሩኽ እግዚአብሔር ሕያዋይ እግዚአብሔር ሩህሩህ እግዚአብሔር ለዋህ እግዚአብሔር من شخول سناي زخون كأملاخ نمسجنا كلنا دكنا أبكر مخان أبكر منان كنزيلهم كمسجنو خزمرو أجابير أملاخ زغالات زياب أفهم سلزمبركا بكنا فرم سلزمبركا زمانهم كل زغال زخاء خاب أفهم كبيوتهم سلزي إلا أجابير زمانهم كل خسعبوها بناي فطر جمل بناي محرات جمل نافلت أذكى نبرهن كان نمرد حق خاص لتمصوم نمسجنا كلا እግዚአብሔር برجز زوم زرزيهم يبكنا لخمو زوم زرزيهم كأتركبتنا خونو ناتكاسنا يفقات سلزخونه እግዚአብሔር زمنهم كله بعرين كن مجد سلتمرهم إنه إدكا حسكا سلتتاتيهم كفوق زبلة سلتبالهم بأمنة نمسجنا كلا قدوس እግዚአብሔር አምላክ كم تنسخها زفكر كايم كم تنسخها أبوم زلكا زلعالماهم مدب نساتهم ونግዚአብሔር كفكروخا برهان كابلبهم كتبره نعها زردا أمرو مستو على الكتبهم እግዚአብሔር بفقرها خقاصاصلو كل ነገር ቀቢጾም نعها خقدمو نسخها كتردኦም نصللنا እግዚአብሔር ስለሰማዕካና نمسግነካለና حسابك نهزبك حسابك نفطرت كله سناي سلازخونه إذا سلتجبرو سلتصنعو كبر كله نعخا يكون سلام مهرانهم سلتهم تصعد بيتسبهم كأنا مسجنا كلنا سجان حيلن زي مثل كاين هبهم እግዚአብሔር ስለስተማዕካና ተመስገን በኢየሱስ ስም አሜን
ማለት ድዝራእ ዘርስ አለው ምሽ ትዘርኻ ይበቁል ማለት ከይመተ ግን አይበቁል ስለዚህ እግዚአብሔር ይባረክ እዚ መዋት ስጋና ድማ በተ ዘይ ሞት ክልወጥ እግዚአብሔር ይባረክ እዚ ሓላፍ ድማ በተ ዘይ ሓልፍ ክትካይ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ንህዝብ ዘዳለወሉ ተዘይ ሓልፍ ክብር ያለውሞ ንዑን ምውራስ ንዳለው ወይታ ይባርኩም ስለመባን አሽርን ክንጽሊና እግዚአብሔር ድማ ከመጠን ምሕረቱ ክባርከና እግዚአብሔር ይባረክ ሕያው አምላክና በኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግና ካለና ንዕቤክ ካለና ንኽብረክ ካለና እስኻምሳና ስለዝኾንካውን ተመስገን ካብ ዘመናት ንዘመናት እግዚአብሔር ስለዝደገፍካናውን ክብር ንስምካ ይሁን ስለዝረዳእኻናውን ስምካ ክብር ይሁን እግዚአብሔር ንስኻውን በመዓልት እግዚአብሔር ናብትናትካ ክብር ተሳግረና ስለዘለኻ ስምካ ይባረክ ተዕብየና ስለዘለኻ ተመስገን ትልውጣና ስለዘለኻ ተመስገን እግዚአብሔር በፍጹም ድማ ክንስዕበካ በፍጹም ልብ ክንስዕበካ እግዚአብሔር ከደግፈና እንጸልያለና አብ ኩሉ መዳይ እሙናት ክንከውን ርዳና እግዚአብሔር አብ ቅድሜኻ እሙናት ክንከውን አብ ቅድሜ አሕዋትና እሙናት ክንከውን እግዚአብሔር ነትዝሃብካና ሕድር ድማ እግዚአብሔር በእምነት ክሳዕ ምጽአትካ አጽኒዕና ክንሕዞ ርዳና እግዚአብሔር ስለዝዋጽእ መባን እንሽር ንኽብርኻ ኸውን ድማ እንጸልያለና ህዝብኻ ድማ ከመጠን ምሕረትካ ባርኽ ካብ ምእታው ምውፅን ባርኽ እግዚአብሔር ካብ ዘመናት ንዘመናት ባርኽ እግዚአብሔር አበብ ሰላም ይባርኽ በሓጎስ በፍቅር ይባርኽ ትሕዝቶ አዳው ዘበለ ይባርኽ ደገ ስራሕ ይከፈት በኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ስለትገብሮ ስምካ ይባርኽ አምልኾ ምስጋና ስግደት ዕቤት ተአዛዝነት ካብሎም ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ አሜን ጌታ ይባርኩም እግዚአብሔር መሐረም ተካውን በዓል ብዙሕ ለውሃት ኹራት እምባይ ዓመትን በደልን ይቅር በሃኒ ገና ኸዘይሪ ከምነቱ ንበዳሊ ዘይለወጥ ካብትንቲ ከመዩ ባህሪኻ
ሰላም አምላኽ ንዓኹም ይኹን ቅዱሳን እንኳዕ በሰላም ናብ ቤት አምላኽ መጻእኩም ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ሓውና ሳሚ እግዚአብሔር ይባርኽካ ጽቡቕና የምልኾ ጊዜ ነይሩና ሓውና መሓርኽ ኣብዛ ቅድሚ ያሎ ድሕር ነዊሕ ሓዋርሕ እንኳዕ ደሓን ተመለስካ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና አምላኽ ይኹን ሎሚ ጋሻ ዓዲምና ኣለና እቲ ትምህርትን ሓዳር ዝምልከት እዩ ስለዚ ንርእስና ኢልና ንስማዕ ሰቦት ንርእስና ኣንስቲ ከዓ ንርእስና ኢልና ንስማዕ እዚ ኣስተዝሰምዓ እዚ ኣስተትሰምዓ ዘይኮነ ንዓይ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክዛረበና ክብር ንስሙ ይኹን ሓውና ፓስተር ሙሴ እግዚአብሔር ይባርክህ ባጭር ጊዜ ማለት ሾርት ኖቲስ ነው ስንጠይቅህ ይመቸኛል እመጣለሁ ስላልክ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክህ እንግዲህ መድረኩ ላንተና ለመንፈስ ቅዱስ ይኸው ሬዲ ነው ብዙ ማስተዋወቅ አይጠበቅብኝም አንተ ራስን ታስተዋወቃለህ ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ ዌልካም ሰላም ለእናንተ ይሁን እንደምን ከርማችኋል እንግዲህ አማርኛ አስተምሪኝ ስላት አታስተምረኝ ቀርታ እርግበት ባላለች የኔ ባለቤት ከናንተው ሰፈር ናት እና ወደፊት ተምረን እንመጣለን ስራ በዛና ሳታስተምረን እኔ እንኳን ወደው ነበር እንዲሁ ወረኛል ስሰማው ራሱ ድምጹን መዝሙሩ ራሱ ባይገባኝም በጣም ነው ደስ የሚለኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ፓስተር ሙሴ በላይነህ ባላለው መኖረው አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ነው የቪክትሪ ሰነ መለኮት ኮሌጅ ዛ መምህር ነኝ ከባለቤቴ ጋር ነው የምናገለግለው እንግዲህ እሷ እርግብ ናት እኔ ደግሞ እንድትሰነብትልኝ ብዬ እርግብ እላታለሁ እዛ ማን ሞኛለ ሊወስዱብኝ ሲሉ እርግብ ብዬ ጠርቼ ሁሉ ቤተሰቦቿ ሁሉ ወጣው ቢያልቁ እሷን ለማቆየት እርግብ ብለን ያኖረን እንገኛለን ማለት ነው እግዚአብሔር ይክበር ባለፈው ሳምንት ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ነበርኩኝና በቤተሰብ አገልግሎት ላይ የሶስት ቀን ጉባኤ አድርገናል በዛ ጉባኤ ላይ ጥሩ ጊዜ ነበረን ወደ እናንተ ደግሞ እንድንመጣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኗል ዛሬ አብረን በተቻለ መጠን ባላንስድ የሆነ ምክንያቱም ያገባም ያላገባም ግራ ይገባውም የተግባባም አይጠፋምና በተቻለ መጠን ባላንስድ የሆነ የእናንተን ጉባኤ ጠበቀ መልእክት ለማቅረብ ሞክራለሁኝ ፓወርፖይንት ለመጠቀም ሞክራለሁ እዛ ጋር ከተስተካከለልኝ ከዛ በፊት እሱ እየተስተካከለ ግሬት እየተስተካከለ የእግዚአብሔር ቃል ከአንድ ቦታ አነባለሁ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛችሁ ከሆነ ፋሚሊ ላይ ነው እናተኩረው ቤተሰብን እና ቤተክርስቲያንን መነጠል አይቻልም ቤተክርስቲያን የክርስቶስ አካል በኤፌሶ ምዕራፍ 5 ላይ ከቤተሰብ ጋር የተገናኘ ህብረት አላት ጤናማ ቤተሰብ የጤናማ ቤተክርስቲያን መሰረት ነው ቤተሰብ በጣም ጠንካራ ሲሆን ቤተክርስቲያን ጠነከረ ማለት እንችላለን ቤተሰብ ሲታመም ደግሞ ቤተክርስቲያን ትታመማለች ማለት ነው እና ቤተሰብ የሚታመምባቸው ብዙ ፋክተሮች አሉት እነዛን ፋክተሮች ሁሉንም መናገር ባልችልም ለዛሬ ጉባኤያችን ግን ለዚህ ጉባኤ ይመጥናል ያስፈልጋል ብዬ የማስባቸውን ሐሳቦች አካፍላችኋለሁ ሁላችን ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 48ን በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁኝ ቤት ለመስራት አጥልቆ የቆፈረና በአለት ላይ መሰረቱን የመሰረተ ሰው ይመስላል ጎርፍ በመጣ ጊዜ የውሃውን ሙላት ያንን ቤት ገፋው በሚገባ ስለታነጸም ሊያነቃንቀው አልቻለም
ቃሌን ሰምቶ የማይፈጽም ግን ቤቱን ያለ መሰረት በአፈር ላይ የሰራን ሰው ይመስላል። የወንዝ ሙላትም ቤቱን በመታው ጊዜ ወዲያው ወደቀ፣ ክፉኛም ፈራረሰ ይላል። ያነበብኩት ከአዲሱ መደበኛ ትርጉም ወይንም ከኒው ኢንተርናሽናል ቨርዥን ነው። ሁለት አይነት ቤቶች እንዳሉ በዚህ ክፍል ላይ ማየት እንችላለን። አንደኛው ቤት አለት ላይ ያለ ቤት ነው። ሁለተኛው ቤት ደግሞ በሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂ ላይ ወይንም ሉቃስ ላይ ማርቆስ ላይ አሸዋ ላይ የተመሰረተ ቤት አለ ይላል እና የቤት አይነትን ነው የሚናገረው። የቤተሰብ አይነትን ሐሳብ ልንወስደው እንችላለን። በእግዚአብሔር ቃል ላይ በመርህ ላይ ፕሪንሲፕል ላይ የተመሰረተ መሰረቱን ጠንካራ ያደረገ ከሆነ መቆየት ይችላል፣ መፍረስ አይችልም ይላል። ነገር ግን ዝም ብሎ እንደ ናሙና የተመሰረተ ቤት ግን ከሆነ ይፈርሳል ነው የሚለው እና ለመፍረሱ ምክንያት የሆነው ምንድነው? ትንሽ ችግር፣ ትንሽ ፕሬሸር መጥቶ ሲነካው ቤቱ ይገለበጣል፣ ይወድቃል። ምክንያቱም መሰረት ስላልነበረው ነው ይላል እና ቤታችን ላይ ትኩረት እንድናረግ አስባለሁ። በዚህ ጉባኤ ውስጥ ምናልባት ጉባኤውን በደንብ አላጠናሁም። በትዳር የቆያችሁ ትኖራላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ያለ ጋብቻም ደግሞ ያለ ጋብቻ የምትኖሩ ደግሞ ልትኖሩ ትችላላችሁ። በተለያየ የሰው ህይወት በብዙ አይነት መንገድ የተሞላ ነውና እኔ ግን ለዚህ ጉባኤ ትኩረት አድርጌ የምናገረው ጀነራል ቤተሰብ ላይ ስለሆነ ያገቡም ያላገቡትንም ሊመለከት ይችላል። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንን ስለጋበዙኝ ፓስተር ባታን በጣም አመሰግናለሁ። መሪዎችን ማለት ነው። እኔ ከ52 እሁዶች ቤተክርስቲያን ትኩረት አድርጋ ከምታስተምራቸው ነገሮች ደጋግማ ቤተሰብ ላይ መሆን አለበት የሚል በጣም የጸና እምነት አለኝ። ለምን ብትሉኝ የኛም የመጋቢዎቹም አንድ ስራ ቤተሰብን ቴክ ኬር ማድረግ ነው፣ መምራት ነው፣ ማስተማር ነው፣ ማዘጋጀት ነው። ቤተክርስቲያንም በብዙ ማለት ይቻላል የቤተሰብን መልክ ነው ያላት። አንደኛው የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነን እኛ እንደምታውቁት በሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ የእግዚአብሔር ቤተሰብ መሆናችን ይናገራል። ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ላይ እግዚአብሔር ቤተሰብ መሆናችን ይናገር። እናንተ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ ይላል። ትልቁን የእግዚአብሔርን ፋሚሊ ይዘን ደግሞ ምድር ላይ ደግሞ የመሰረት ነው ተቋማዊ የሆነ ፋሚሊ ያለን። ይህ ፋሚሊ በሜሬጅ በባልና በሚስት በጋብቻ ሊመሰል ይችላል። ልጆች አሉ። እዚህ ጋር ሲዘምሩ የምታዩዋቸው ልጆች ቤተሰብ ውስጥ ያለ ውበት ማንጸባራቂያ ናቸውና ቤተክርስቲያን ደግሞ በጣም ሄልዚ የሆነ ፋሚሊ ሲኖራት እንዴት ያማረ እንዴት ደስ እንደሚል ውበቱ ቆንጆ እንደሚሆን መገመት አይቻልም። ለዛሬ እንግዲህ ይሄንን ከመናገሬ በፊት እኔ አንተ ምን ያክል ነው በትዳር የቆየኸው የሚል የውስጥ ድምጽ ሊኖራችሁ ይችላልና ከ25 ዓመት ሆኖኛል። 3 ልጆች አሉኝ። 2ቱ ዩኒቨርሲቲ ናቸው ያሉት። አንዷ ቤት ናት ያለችው 13 ዓመቷ ነው። በጋብቻ 25 ዓመት ከትውውቅ ጋር 27 ዓመት ማለት ነው እና ይሄንን እኔ እንደ ድንቅና ተአምራት ነው የምቆጥረው። መሰንበት አሜን። እንዴት ነው አማይ ኮሙኒኬቲቭ እየተግባባን ነው? አለበለዚያ እዚህ ኪሮስ ስላለ አስወጣዋለሁ። እሺ ርዕሳችን እንደምትመለከቱት ቤተሰብና ቤተክርስቲያን ይላል። that's the very general topic ማለት ነው። በጣም ትልቁ ርዕሳችን ነው፣ ግን ስፔሲፊክ እናደርገዋለን። ስፔሲፊክ ስናደርገው ቤተክርስቲያን በቤተሰብ ውስጥ የሚኖራትን የግንባታ ባህሪ ምንድን ይመስላል የሚለው ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ዛሬ የምንመለከታቸው ሐሳቦች 3 ነጥቦች ላይ ነው የማተኩረው። አንደኛው ቤተሰብ የሚመለከታቸውን የሚመሰሉባቸው መንገዶች እናያለን። እንግዲህ ጎበዝ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔ ሐሳብ ጋር ይሄን አርግ አልልህም፣ መከተል ትችላለህ። ሁለተኛው የቤተሰብ ዋና ቁም ነገሮች ላይ እናተኩራለን። ሶስተኛው በትዳር ውስጥ ግጭት ሲገጥም ምን እናርግ የሚሉ ይኖራሉ እና እዚህ ጋር አሁን የታመመ ትዳር ሊኖር ይችላል፣ ግጭት ውስጥ ያለ ትዳር ሊኖር ይችላል፣ ሕክምና ያስፈልገዋል እና ትዳር በእኔ አመለካከት አብሮ መኖር ሳይሆን አንድ ሆኖ መኖር ስለሆነ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር እቺን ፕሮግራም በመጠቀም ያንዳንዶችን አእምሮ አዌር ያደርጋል ብዬ አምናለሁኝ። የመጀመሪያው የምንመለከተው እንግዲህ የክርስቲያን ትዳር በ3 ነገሮች ሊመሰል ይችላል ብዬ አስባለሁ።
የመጀመሪያው ነገር በምን ይመሰላል በትሉኝ የመጀመሪያው የሚመሰለው ቤተሰብ በጉዞ ይመሰላል እላለሁ። በጉዞ ይመሰላል፣ ጆርኒ ነው። የጉዞ ትንሽ የለውም። እንደምታውቁት እኔ በዓለም ላይ በተለያየ ሀገሮች ዞር ያለው በጣም ብዙ ሰዎችን አውቃለሁኝና ብዙ ሰዎች በህይወታቸው ውስጥ በተለያየ ጉዞ ውስጥ አሳልፈዋል። ብዙዎቹ በጉዞ ውስጥ እያሉ የሞቱ አሉ። በጉዞ ውስጥ እያሉ ባህር የገቡ አሉ። በጉዞ ውስጥ እያሉ ሰደል የሆነ በጣም ከባድ የሆነ አደጋ የደረሰባቸው ይኖራሉ። በጉዞ ውስጥ እያሉ ሰፈር ያደርጓሉ። ጉዞውን ደግሞ ተሻግረው ያለፉ ሰዎች አሉ። ሁሉ ጊዜ ስለ ባለፈው ህይወታችን ስናስብ ያሳለፍናቸውን ጉዞዎች ነው የምናስበው አይደለም። ዞር በየሳየው ብሎ ምን ዘምረው የጉዞ ዝማሬ ነው። እና ጸሐፊው ምን ይላል? አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ በእውኑ ሁለት ሰዎች ሳይስማሙ አብረው መጓዝ ይችላሉ ነው ይላል። አንዱ ትዳር ውስጥ ረጅም መንገድ ለመጓዝ መስማማት አስፈላጊ ነው። ሁሉ ጊዜ ባልና ሚስት ይስማማሉ ወይ? ሁሉ ጊዜ ባልና ሚስት ብቻ አይደለም፣ እናቶች ከልጆቻቸው ጋር ይስማማሉ ወይ? ከጎረቤቶቻቸው ጋር ይስማማሉ ወይ ብንል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ የሚል as much as possible በተቻላችሁ መጠን የምትችሉትን ያክል በሰላም ለመኖር መሞከር አለባችሁ። አንደኛው የክርስቲያናዊ ባህሪ መለኪያ ሰላማዊ መሆን፣ መረበሽ፣ አብዮተኛ መሆን ትክክል አለመሆኑን የሚያሳይ ነው። ቅድም እንደተናገረው ወንድሜ ማራናታ ሲል ሰምቼዋለሁ፣ ደስ አለኝ። አማኞች የጽዮን ተጓዦች ነን፣ መንገደኞች ነን። ይሄ ዓለም ለኛ ማረፊያ ሳይሆን ማለፊያ ነው አይደለም። ምንም ያክል ቢመቸን የትኛውንም ያክል ኑሮ ብንኖር ያው ከዚህ ውጪ ልትኖሩ አትችሉም። ከአፍሪካ ወጣችሁ ያው ሰሜን አሜሪካ ገብታችኋል። ከዚህ በኋላ ወደ ጌታ ነው። ከዚህ የት ይኬዳል? ከዚህ ሌላ ሌላ የለም። ስለዚህ እናንተ እንደውም ጨርሳችኋል አብዛኛው መንገድ ወደ ላይ። ሁለተኛው በምን ይመሰላል ብትሉኝ በህንፃ ግንባታ ይመሰላል እላለሁ። ሁሉ ጊዜ ኮንስትራክሽን አለው ትዳራችን። እግዚአብሔር ፐርፌክት የሆነ ያለቀ ትዳር አልሰጠንም። መልካም እንደሆነ አየን የሚለው ትዳራችንን ከሰጠን በኋላ ትዳራችን ሜንቴን የምናደርገው ትዳራችን የምንሰራው የምንኮረኩመው የምንቦርሸው የምናስተካክለው እኛ ነን። እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ የማዕዘኑ ራስ ነው፣ ኮርነር ስቶን እና በዛ ኮርነር ስቶን ላይ እኛ ምን እናደርጋለን? እንሰራለን አይደለም? እንሰራለን። እና ማይሰራ በግለሰብ ደረጃ ማይሰራ ሰው ከሌላ ሰው ጋርም መሰራት በጣም አስቸጋሪ ነው። የሚያስቸግር አገልጋይ በራሱ ጎበዝ ሊሆን ይችላል፣ በጋራ ግን መስራት የማይችል ሰው ነው። የሚያስቸግር ሰው አስቸጋሪ ሰው ጋር መኖር የሚባለው ምን አይነት ሰው ነው? ከራሱ ጋር ጥሩ ሰው እኮ ሊሆን ይችላል፣ ከሌላ ሰው ጋር መኖር የሚያቅተው ማለት ነው። እና ለእንደዚህ አይነት ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያዘዘልን ፕሪስክሪፕሽን አለ። ጥሩ የሕክምና ማዘዣ መሰራት መኮርኮም። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ ይላል። ማለት ድውልውል ትልቅ ድንጋይ መሆን የለባችሁም። ለህንጻው የሚመች ቅርጽ ያለው ድንጋይ ለመሆን መጠረብ ያስፈልጋል። አንዱ ትዳር ላይ ቤተሰብ ላይ ከልጆች ጋር እንግዲህ ያገባችሁም ያላገባችሁም ስለምትኖሩት ሲንግሎችም ስለምትኖሩ ለሁላችሁም ይጠቅማችሁ ምንድነው? መንፈሳዊት ላይ በጣም ቀላል የህይወት መንገድ የሚያደርገው መሰራት ነው። ለመቀረጽ ራሱን አሳልፎ የሰጠ ሰው ለብዙ ነገር ሲቀለል ያለ ሰው ነው። አትንኩኝና ፕሪንሲፕል የሚያበዛ ሰው ድውልውል የሆነ ሰው ነው። ስለዚህ እኔ በ25 ዓመት 3 ልጆችን በማሳደግበት ጊዜ ከፒኤችዲ በላይ ትምህርት አለው ብዬ የማስበው ሜሬጅ ነው። በጣም ብዙ ትምህርት አለው። ይጨምቃችኋል። ደስ የሚያሰኝ ነው ትዳር፣ እንደዚሁም ደስ የሚያሰኝም ስቃይ ነው። ሶስተኛው ቤተሰብ በምን ይመሰላል ብትሉኝ ወርክሾፕ ላይ ሱት አድርገው ሳምሳራ ሽቶ ተቀብቶ በጣም ዝንጥ ብሎ ነጭ ሸሚዝ ለብሶ ገብቶ ምንም አይነት ድምጽ መስማት አልፈልግም አይስክሬም መላስ ነው የምፈልገው የሚል የለም ወርክሾፕ ውስጥ። አፍተር ኦል ሰው ወርክሾፕ ውስጥ የሚገባው አቧራ ሊቦንበት ነው። የሚስማር ድምጽ ልትሰማ ነው። የሚጮህ ብዙ ድምጽ ልትሰማ ነው። ትዳር ውስጥ የማትሰማው ድምጽ የለም። የደስታ ድምጽ፣ የሐዘን ድምጽ፣ ጩኸት ይበዛል። የቤቱ ባህሪ ነው። አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ነገር ሚዩት አድርገን ብናስቀምጠው ጥሩ አይደለም። ታውቃላችሁ አስክሬን ለምን ይፈራል? አስክሬን ለምን የምትፈሩት? ለምንድን ነው አስክሬን የምትፈሪው?
ዝም ስለሚል ነው። ጸጥ ያለ ነገር ያስፈራል። እንቅስቃሴ የሌለው ቤት አስክሬን ነው። ስለዚህ ላይቭ ነው ሁሉም ይጫወት። ቤተሰብ ወርክሾፕ መሆኑ መረሳት የለበትም። እኔ ሳገባ የሚመስለኝ ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ እሷ ከኤርትራ ናት፣ እኔ ከምስራቅ ነው የተገናኘ ነው። እኔ በጣም እያወራሁ ነው የምገባው። እሷ በጣም ስነ ስርዓት አላት። ያው እንደዛ ናቸው፣ ጨዋ ናት በጣም። እና እኔ ስገባ ይመስለኝ ትዳር ይመስለኝ የምመስላችሁ ጤፍ መግዛት የቤት ኪራይ መክፈል እንጂ ሌላ ነገር ያለው ሁሉ አልመሰለኝም። እና ስገባ ፖፖ ተገልብጦ ምናምን ሆኖ አንሶላው እዛ ወድቆ ምንድነው እያልኩ ጮኻለሁ። ስጮህ እያነሳህ ግባ አለችኝ። ጥሩ አስተማሪ ናት። እያነሳው ነው የምገባው እስካሁን ድረስ እያነሳ አንዱ የባሎች ችግር ምንድነው? እየተነሳላቸው እንዲገቡ ነው። እያነሳህ ግባ። እዚህ እንኳን አትታሙ፣ እዚያ አትታሙ። አብዛኞቻችሁ ኪችን አካባቢ እንደመሆናችሁ ጓንት እንደምታደርጉ ቤት ስገባ አንዳንዶች ቅዱሳን ቤት ገብቻ ይቻሉ። ስለዚህ የመጀመሪያውን ጨረስን። የመጀመሪያው ምንድን ነበር ያልነው? የመጀመሪያው እንዳትረሱ የክርስቲያን ትዳር በሶስት ነገሮች ይመሰላል። ስለዚህ ምናልባት ባልና ሚስት ካላችሁ እየተያያችሁ ስንት ጊዜ በወርክሾፕ ታሳለፋችሁ። ሁለተኛው ለክርስቲያን ትዳርና ቤተሰብ ዋና የሚባሉ ቁም ነገሮች ደግሞ አሉ። እነዚህ ነገሮች በጣም ማወቅ ጥሩ ናቸው ብዬ አምናለሁ። ለኔ ስለጠቀመኝ የኔን ትዳር እንዳሰነበተው እግዚአብሔር የረዳኝ መንገድ አንዱ በዚህ መንገድ ነው። ምን አደረገልህ ብትሉኝ ጋብቻ አንዱ የእግዚአብሔር ዓላማ ማስፈጸሚያ እንደሆነ ገብቶኛል። እንዳልኳችሁ አብዛኛውን ሐሳብ ማወራው በተጋቡ ሰዎች ቢሆንም ያልተጋቡትንም ዳስሳለሁ፣ ሲንግሎችንም ለመንካት ሞክራለሁ። ግን አብዛኛው ሐሳቤ ግን ጋብቻ ላይ ያሉ ሰዎችን ይሆናል። ጋብቻ የእግዚአብሔር ዓላማ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይሆንም ይላል አይደለም ይላል። ኦፍ ኮርስ ሰዎች አሁን ሲንግል የሚሆንባቸው ከ5 በላይ ፋክተሮች አሉት። ከ5 በላይ ልተረዘረው አልፈልግም፣ የሲንግሎች ፕሮግራም ስላልሆነ እነሱንም ማስደንገጥ አልፈልግም። ግን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በተለያየ ምክንያት እንደሆኑ ቢታወቅም ሰው ብቻውን ግን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። መቼስ አማኞች በብቸኝነት እንኳን ያለ ትዳር እንኳን ሲኖሩ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አብሯቸው ስለሚያበረታቸው ነው እንጂ የማያምኑ ሰዎች በዚህ ምድር ላይ ብቻቸውን ሲኖሩ በዓለም አቀፍ የተነገረ ከ9 በላይ በሽታዎች ይመጡባቸዋል ይባላል። በጣም የሚገርም ብቻ በመኖር ብቻ ስትረሱ አስጨናቂነቱ ለካ ድሮ ሳይንሱ እንደዚህ ሳይገን ቴክኖሎጂ እንደዚህ ሳይበዛ እንደዚህ ረቂቅ የሆኑ ሆስፒታሎች ሳይቋቋሙ ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ገና እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ ሳይፈጠር ካናዳ ሳትኖር ማለት ነው ሰው ብቻውን ዘንድ መልካም ራሱ አዋቂ ነው። እና ደስ የሚለው በጌታ ያሉ ሰዎች ግን በዚህ እንኳን ያለ በረከት። ምክንያቱም አንድ ነገር ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ትዳር የሙላት ምሳሌ አይደለም። ትዳር ኖሯቸው ጎዶሎ ህይወት ያላቸው ብዙ ናቸው። ህይወታችን ሙሉ የሆነው በክርስቶስ ነው። ቆላስይስ መጽሐፍ ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 እንደሚናገረው እኛ በክርስቶስ ሙሉአን ነን ያለው። we are perfect in Christ ነው የሚለው። ሃሌሉያ! አረ አሜንም የለም በትግርኛ ሌላ አሜን ካለ በትግርኛ ተባበሩኛ ለአሜን ለማለት ከኔ ጋር መሆናችሁን ለማወቅ። ስለዚህ we are perfect in Christ በክርስቶስ ሙሉአን ነን አይደለም። በክርስቶስ ምንድነው? እንደው እኔ ብዙ ማይስማማኝ ነገር አለ። ባልና ሚስት 50 የሆኑ ሰዎች ሲጋቡ 100 ይሆናሉ የሚለውን ፕሪንሲፕል አልቀበለውም። ለምን ብትሉ እሱ ለዓለማውያን ሊሰራ ይችላል። እኔ ካለ ሚስቴ በክርስቶስ ሙሉ ነኝ፣ አንተ ያለ ሚስት በክርስቶስ ሙሉ ነኝ። ያ ማለት ሚስት አታስፈልግም ማለት ሳይሆን የሙላታችን ምክንያት የጸጋ የድነት የዘላለም ህይወት ፓኬጅ በክርስቶስ ተቀብለናል። ይሁን እንጂ ደግሞ በምድርም ላይ ደግሞ ሁለት ሙሉ የሆኑ ሰዎች የሚኖሩት ደግሞ ህይወት ነው ማለት። ሁለት ሙሉ የሆኑ ሰዎች ምንም እንኳን ለእህቶች ላደላ ነው። አሁን ምንም እንኳን እህቶች ረዳት ቢሆኑም ጎዶሎ አይደሉም። ምንም እንኳን እህቶች ረዳት ቢሆኑም ወንድን ለመሙላት ብቻ የተጠሩ አንዳንድ ሰው እንደ የጎደለው ነገር ስላለ እሷ ስትገባ ነው የሚሞር። ያ that's old testament። በክርስቶስ ኢየሱስ ያለን ስፍራ በሰማያዊ ስፍራ ሁለታችን ምን አድርገናል? ተቀምጠናል፣ ድነናል፣ የዘላለም ህይወት ወርሰናል።
ሁለተኛው በጣም ጠቃሚው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የጋብቻ ትምህርት ጋብቻ በዘላቂነት የምንጠብቀው ከጌታ የተሰጠን ቃል ኪዳናዊ አደራ ነው። አደራ ነው። ይሄ አደራ የምትለዋን ቃል እችን ቃል እንድታስቡ ፈልጋለሁ። አደራ ነው። ልክ እንደዚሁ ነው አይደለም? በጣም እኔ ይገርመኛል። የኔና የጌታ ህይወት ተመሳሳይ ነው። የቤተ ክርስቲያንና የክርስቶስ ህይወት ተመሳሳይ፣ እንዲሁ ደግሞ የኔና የባለቤት ህይወት ተመሳሳይ። ታውቃላችሁ ጋብቻ በተምሳሌታዊ ሜታፎሪካል በሆነ መንገድ ተገልጿል። ለምሳሌ እግዚአብሔር እስራኤልን አግብቷል። የመጀመሪያ እግዚአብሔር ጋብቻውን ያጸናው ከእስራኤል ጋር ነበር። እኔ አምላክ ሆናችኋለሁ እናንተ ህዝብ ትሆኑኛላችኋል። እስራኤላውያን ለዚህ ነው ሲያፈነግጡ አመነዘሩብኝ አለ እግዚአብሔር። ወሸመችብኝ አለ። እንደው ሆሴዕ ሕዝቅኤል የተጻፈው በዚህ ይሹ ነው። ከእኔ ውጪ ሌላ ሞሎክ የሚባል አምላክ ጋር ሄድሽ ብሎ እግዚአብሔር ቅር ተሰኝቷል። በዘጸአት በዘዳግም ምዕራፍ 5 ላይ በህጉ ላይ በተቀመጠው ላይ የመጀመሪያው አታመንዝር የተባለው ወደ ሌላ አትመልከት እኔ ወድሻለሁኝ ብሎ እግዚአብሔር ተናገረ። ይሄ ሁሉ የብሉይ ኪዳን ነቢያት የተነሱት ለምን ታውቃላችሁ? ወደ መጀመሪያ ባሏ ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ነው። ተመለሺ እስራኤልን ሲሉ ከረሙ። ለዚህ ነው ፈጣሪሽ ምንሽ ነው ይላል። ለዛ ነው የሚለው። እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ደግሞ በምድር ላይ ያለ የባል ትርጉሙን ለማጥፋት ባሌ ክርስቶስ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ይሄ አላጎሪ ብቻ ሳይሆን ኢሉጎሬ ነው። ሶስተኛው ጋብቻ በታማኝነት የምንወጣው የጋራ ተልእኮ ነው። ቤት አንዱ ቤተክርስቲያን ትንሿ ቤተክርስቲያን መባ አስራት ባይኖራትም ማስተዋቂያ ተናጋሪ ባይኖራትም ልጆቻችን እና እኛ አብረን የምናሳልፈው ፌሎሺፕ ትንሿ ቸርች ናት አይደለም? ይህንን ትልቁን ቤተክርስቲያን የሚወክሉ ብዙ ትንንሽ ቤተክርስቲያኖች እናንተ ውስጥ አሉ። እነዛ ቤቶች ይሄኮ በሳምንት አንድ ቀን ተገናኝተን ሰለብሬት የምናደርግበት ጊዜ ነው። ይሄኮ ጌት ቱጌዘር ፕሮግራማችን ነው። ይሄኮ አብረን በጋራ የምናመልክበት ነው። በቤታችን ደግሞ የምናመልክበታል ዲቮሽን ታይም አለን። የብዙ ሰው ትልቁ ቻሌንጁ ብዬ የማስበው ቤቱ ላይ ይፈርሳል። ቤት እንዳልኳችሁ እንደኔ መኖር ማለት ቁርስ መብላት፣ ምሳ መብላት፣ ራት መብላት ማለት ብቻ ከሆነ ለክርስቲያን ከባድ ነው። እኛ በደብል ሚሽን ወደዚህ ምድር የመጣን ሰዎች ነን። በዚህ ምድር ላይም እግዚአብሔር ዓላማውን በእኔና በቤቴ ላይ ይፈጽማል። እንዲሁም ደግሞ ለሰማያዊው ለእግዚአብሔር መንግስት አምባሳደር ሆነን እንኖራለን። አሜን። እንዳው ትልቅ ሰዎች እንደሆናችሁ አውቃለሁ፣ ግን ለመነቃቃት እንዲጠቅም ከጎናችሁ ላለ ሰው ካልከበዳችሁ አማርኛው አንተ ተራ ሰው አይደለህም በሉት፣ አምባሳደር ነህ በሉት። ሃሌሉያ። ሚኒሻ አይደለም፣ ተራ ሰው አይደለም፣ ምናምንቴ አይደለም። የማይታየው የእግዚአብሔር መንግስት ውክልና ተቀብለ የምትኖር ነህ። ኢን ተርምስ ኦፍ ዋት ፋሚሊ። በቤተሰብ አንጻር ስንመለከተው እኛ በቤተሰባችን ውስጥ አምባሳደር ነን። ምናልባት ባልና ሚስት አንዱ አሁን እንደዚህ ያደጉ ሀገሮች ላይ ትልቅ ጥያቄ ይነሳል። በባልና በሚስት መካከል ያለው ፈንክሽናል ልዩነት ነው እንጂ ፖዚሽናል ልዩነት የለንም። we are human። ሴት ስለሆነች ወይንም ወንድ ስለሆነ ሞር ሂውመን አይሆንም። ፈንክሽናሊ ግን ባል የቤቱ ራስ ነው። ባል የቤቱ መሪ ነው ፈንክሽናሊ። ፖዚሽናል ግን we are equal። በተግባር ቤታችንን የምንመራበት አካሄድም ደግሞ እንደዛ። ተልኮ የሚባለው ነገር ምንድነው? ኦርደር ሲጠብቅ። ቤት መቼ ይፋለሳል ብትሉ መለኮታዊ ስርዓት ሲመታ ቤት ይፈርሳል። ባላችሁን ሚስት ካረጋችሁት፣ ሚስቶች ደግሞ እነሆ አንዳንድ ጊዜ ባል ሲሆኑ በስማማትሉ ኮስተር አሉ አንዳንዶቹ። አስቀየኳችሁ እንዴ? ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ የአማኞች የተመሰልንበት የጋራ የተልኮ አንጻራችን ምንድነው? አንደኛው በምድር ላይ ሆነን እንደ ጨው፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደምን እንደ ብርሃን። ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ። ወይ ጨውን እንዴት እንደምወደው። በእርግጥ እዚህ ሀገር እንኳን ጨውን ያልወድም። አሜሪካና እኔ ሰሜን በጠቅላላ ባይዘው አውሮፓም አሜሪካም እዚህም ሀገር ያየሁት ምግቡ ራሱ ጨው ነው። ሆቴሉ ማለት ነው። እነ ኪሮስ ቤት ነው ያለሁትና ምንም ጨው የለውም እነሱ ቤት ያለው። እግዚአብሔር ይባርካቸው እነሱ። ግን ሆቴሉ ያደገ ሀገር አይደል እንዴ? ምንድነው? እንዴት ነው ጨው እንዴት ሰው በጨው ያድጋል?
ማለት ብዙ ችግሮች አሉት ማለት ነው። በተለይ ለኛ እድሜ ገፋ ሲል ብዙ ነገሮች አሉት። በርግጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነው አንጻር ደግሞ ስንመለከተው እናንተ የዓለም ምንድናችሁ ይላል? ጨው ናችሁ ማለት ራሳችንን ዲዞልቭ አድርገን አሟምተን ለሌላው ጣፋጭ ሆነን እንድንኖር ነው። ባጭሩ ራሳችንን የምንሞትበትን መንገድ ነው የሚነግረን። ተልኮ ያለ ሞት አይሆንም ነው። ተልኮ ያለ ሞት አይሆንም። በትልቁ ወጥ ውስጥ የተደበቀችው ጨው እኔ ጨው ነኝ ብላ ታወራም፣ ጨው መሆኗን ግን ትመሰክራለች። ራሷን አሟምታ ራሷ ቀልጣ ዲዞልቭ ሆና ህልውናዋን፣ ፕሬዘንሷን፣ መኖሯን፣ ተጽዕኖዋን ታሳያለች። በእውነት ነው የምነግራችሁ በዚህ ምድር ላይ ብንኖር ይሄም የእግዚአብሔር መንግስት ያለበት ምድር ነው። እንደ ግዞተኛና እንደ ስደተኛ ራሳችሁን እንዳትመለከቱ። እዚህ ቦታ በእግዚአብሔር ዓላማ በእግዚአብሔር ፕሮግራም ሁሉን የሚችለው አምላክ እሱ በፈጠረው ምድር ላይ እንደምትኖሩ ማሰብ አለባችሁ። አንዱ ስትረስ ያመጣል ብዬ የማስበው ስደተኛ የሆኑ መኖር ነው። እኔ እኮ ስደተኛ ነኝ ብሎ መኖር በራሱ ስትረስ ያመጣል። የኔ አምላክን ሁሉ ዓለም የሱ ነው። በአንዱ በወደደው በዚህ ምድር እኔን ምን ያደርገኛል? ያኖረኛል። ስለዚህ በተጽዕኖ እያበራው እኖራለሁ። አረ አሜን በሉ። አሁን ይሄ እኮ ፈገግ የሚያደርግ ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ብርሃን በጨለማ ላይ ያበራል። ጨለማም ብርሃንን ምን አላረገው? ጨለማና ብርሃን በኮንትራት አይደለም አብረው የገቡት። ብርሃን ሊመጣ ሲል ጠዋት ጨለማ ለቆ ይሄዳል። ይሄ ስፒሪቹዋል ኢንፍሉዌንስ የሚያሳይ ነው። ስፒሪቹዋል ኢንፍሉዌንስ አንዱ ቤተሰብ፣ ትዳር፣ ክርስቲያናዊ ህይወት በተጽዕኖ የምንኖርበት ህይወት ነው። ኦፍ ኮርስ ሲስተም የሚባል ነገር አለ ሲሉኝ ሰምቻለሁ። ሲስተም ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ከእግዚአብሔር ፕላን ሊያወጣን አይችልም። በእርግጥ አንዳንዱ ሲስተም አጋንንት ነው ራሱ። ስለዚህ ጋብቻ በታማኝነት የምንወጣው የጋራ ምንድነው? ተልእኮ ነው። የጋራ ተልእኮ ነው። አራተኛው ጋብቻ ከእግዚአብሔር የተቀበለው ስጦታችን ነው። ሃሌሉያ! እስቲ አንዴ አሜን በሉ። አሜን። እኔ እንደ ነብይም ያደርገኛል። በነገራችን ላይ ስም ምናምን ልጠራ እችላለሁ። በጋብቻ ትምህርት በጣም ወዳለሁ ማስተማር፣ ግን እኔ ፕሮፌሽን አይደለም። ይሄ በርደኔ ነው፣ ስፒሪቹዋል በርደኔ ነው እንጂ በጣም ብዙ አቅጣጫ ማገልገል ነው የምፈልገው ጌታን። ባልና ሚስት አብረን ስንኖር በጣም የሚያናድድ ባል ምን ይባል? የሚያናድድ ባል ነው የሚባለው። ቆርጠህ ትጥላለህ እንዴ አካልህን? በትንሽ ነገር ተጣልተን አሁን ይኖራል። ተጋጭታችሁ ትዳራችሁ ላይ ችግር የተፈጠረባችሁ ሊኖር ይችላል። አይዟችሁ። ግን በትንሽ ነገር አካላችንን ቆርጠን ልንጥለው አንችልም። እንኳን እሱን አይደለም የተለያዩ ህመሞች ሲኖሩ አይደለም ጋንግሪን ሲፈጠር፣ የካንሰር ፕሮብሌሞች ሲፈጠር፣ ሲቪር የሆኑ ቁስሎች ሲፈጠር እንኳን ቶሎ አይቆረጥም እኮ ትሪት ይደረጋል እስከ መቼ ድረስ። የታመሙ ትዳሮች ይፈወሳሉ። የታመሙ ትዳሮች ይፈወሳሉ። የታመሙ ትዳሮች ይፈወሳሉ። እግዚአብሔር በእኔና በባለቤቴ የሰራው አንደኛው ዲቮርስ ያደረጉ ባልና ሚስት የሶስት ልጆች ቤተሰብ 29 ዓመት ትዳር የነበረው ተፋቱና ሄድ እስኪ ፓስተር ሙሴ ጋር ተብሎ መጣኔ ጋር ቢሮ አላቆም ልጁን አዲስ ክርስቲያን አወራን እና እየጸለይን እያለ መንፈስ ቅዱስ ሚስቱን ከጎኑ ያሳየኛል። ግን ተፋተዋል፣ ወርቀቱ ተቀዷል። ተስፋ አለው አልኩት። እንዴ ምንድነው ተስፋ ቢኖረው? ሞቷል እኮ አለኝ። እኔ እንደ ሞታ ላይ እዚህኛ ቸርች ሁለታችሁንም አያቸዋለሁ አልኳት። እስቲ ሞክር አለኝ። እሷ የምትሰራበት ቦታ ሄድኩ፣ ለማውራት ሞከርኩ። ማላከብኝ አይነት ነገር ነው ያየችኝ። አንዳንድ እይታዎች አሉ አይደለም? የፊት አይነት እኮ አለ። ለምን መጣህ የሚባል ፊት አሳየችኝ። ውጣና ሂድ። የመጀመሪያ ቀን ሄድኩ፣ ሁለተኛ ቀን ላይ ሞከርኩ፣ ሶስተኛም ጊዜ አልተሳካልኝም። መጸለይ ጀመርን። የካውንስሊንግ ትምህርቶችን ዝም ብዬ በስልክ ልክላት ጀመር። ፋይናሊ አንድ ቀን ወደ 5 ወር ነው የፈጀው ችግሩ። አንድ ቀን ሐሳቤን ቀይሬያለሁ አለች።
እኔ አምኜ የጀመርኩት ሰውዬ ደነገጥኩ ደግሞ ድጋሚ ሐሳቧ መቀየሯ ስላስደስተኝ ቶሎ በአንድ አፍ ብዬ ነው ያስኳት እና አሁን አራተኛ ልጅ ወልደዋል በእኛ በመንግስት ወርቀቱ ቢቀደድ በቤተ ክርስቲያን ሰጠናቸው ከዛ በኋላ ምን እንዳስቀይበው እንዳደረገኝ አላቅም ብላ ሰርፕራይዝ አድርጋው ነው የካሰችው በአዲስ መኪና ነው እና እንደዚህ አይነት የታመሙ ትዳሮች በሰርፕራይዝ የተሞሉ ይሁኑ እግዚአብሔር ምን ይሳነዋል ስለዚህ ስጦታ ነው የምታናድድ ሚስት ምን ትባለች ብሽቅ ቅጥል ብታረገ ወይ ማራናታ የሚያስብሉ እህቶች እኮ አሉ ማራናታ የሚያስብሉ ባሎች አሉ ምክንያቱም ክርስቲያን አይፈታ ኃጢያት ነው አይኖር እሳት ነው ስለዚህ አትመጣም ወይ አትወስደኝም ወይ ቶሎ የበረከት ተስፋዬ መዝሙር ቶሎ ተመስገን ማርቆስን መዝሙር ናና ውሰደኝ ያንዳንድ ሰው ማራናታ መርመላታ እስኪሆን ድረስ አይወጣትም ከዚህ ምድር በዚህ መንገዱ አትሄድም እግዚአብሔር አምላክ ህይወታችንን ቆንጆ ጣፋጭ ያደርገዋል ሶስተኛውና የመጨረሻው በትዳር ውስጥ ግጭት ሲገጥመን ምን እናርግ ይሄ ነው አንዱ ትልቅ ችግር ትዳር ችግር አይገጥመውም ብሎ ማሰብ ነው አንዱ ትልቁ ችግር የክርስቲያን ትዳር ራማሻታ ካራባሳ እንደምንለው ሃሌሉያ ይወረኛል አሜን ይታየኛል እንደምትለው የሚያደርግ ነገር ይገጥማል በየት በኩል በባዶ እግሬ ልሂድ እስክትል ድረስ ልትሆን ትችላለህ ደስ በሚልበት ቀን አቤት ማሬ ሆዴ ሃኒዬ ሆዴ ማሬ አንጀቴ ጥራ ደግሞ ሌላ በእናንተ ቋንቋ አሁን እስኪ ስትጠራሩ ሶልዬ ስትል ከርማ ሶልዬ አብዬ ማሚዬ ስትል ገብታ የከፋት ቀን ሰለሞን ያውም አቶ ሰለሞን ልጆችህን ያዛቸው ቀን ሙሉ ድንኳን ጥለ ሙሾ ነው የምትይዘው እሱም እንደዚህ ሲጠራሽ አንድ ቀን የባሰበት ቀን ወይዘሮ ቅድስት ሲፈላ እንደዛ ነው የሚያደርገው ብረስት ያደርጋል ከውስጥ የሁለት ኃይል ግጭት ነው ይኸውላችሁ ጦርነት ከባድ ጦርነት ይሄው ገልብጠው የሁለት ኃይል ስበት የሁለት ኃይል ጉተታ ነው እኔ አሸንፋለሁ የግጭቱ በጣም ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላል አንደኛው መንፈሳዊ ግጭቶች አሉ የፐርስፔክቲቭ አለመመሳሰል የአንደርስታንዲንግ አለመገናኘት ራሱ የሚገርማችሁ ብዙ ሰው ያላስተዋለው ጴንጤ ስለሆኑ ብቻ ሰዎችን ማግባት ከባድ ነው ልኬቱ ራሱ ወሳኝ ነው መንፈሳዊ ልኬቱ የዛ ነገር አለመቀራረብ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ በጸሎት የምታምን ትሆናለች ሚስት ባል በመናገር የሚያምን ይሆናል አንዱ ግጭት ያ ነው ሁለተኛው ማህበራዊ ግጭት ነው ሶሻል ኮንፍሊክት ያመጣል ማህበራዊ ግጭቶች አሉ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት የወንድም ጣልቃ ገብነት ከሀገር ቤት ከተለያየ ሀገር ጣልቃ የሚገቡ ሰዎች አሉ ትዳር ላይ እግዚአብሔር እኔ ብቻ ነኝ እዚህ ቤት ውስጥ ያለው ብሏል ምክንያቱም ሰው እናትና አባቱን ይተዋል ካለ በኋላ ከሚስቱ ጋር ይጣበቃል እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው ይለየዋል ማለት ነው ሲገለበጠው ሪቨርሱ እንደዛ ነው ሰው ይለየዋል ማለት አብዛኛው ግጭቶች የሰው ጣልቃ ገብነት ያለባቸው ናቸው ትክክለኛ መጋቢ አባትህ እረኛ ወይንም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ተመርተህ ሰዎች እንዲረዱ የምትጠቀምበት ካልሆነ ያለሙኛል ብለህ ያሰብከውን ያክል ሊያጠፉ ይችላል ዲስትሮይ ሊያደርጉት ይችላሉ ቤቱ አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ የኛ ትዳር ያን ያክል ትልቅ ችግር አልነበረም ግን የሆኑ የገቡ ሰዎች አፋፉት ይላሉ ኢኮኖሚካል ችግር ነው አንዳንዱ ፋይናንስ ማኔጅመንት ነው አስተዳደግ ነው ራሱን የቻለ አስተዳደግ ችግር ነው ራሱን የቻለ እንዳልኳችሁ እኔ ያደኩት ከምስራቅ አካባቢ ነው ድሬዳዋ ተወለድኩት
ስንበላ እኛ አገር እኔ የተወለድኩበት አገር ስነ ስርዓት የለም። አሁን ነው ራሴን የታዘብኩት። እሷ ራሴን እንዳያረገች የቀረበውን ለምሳሌ በሳህን ነው ቁርጥ ምናምን እኛ ጋር እዛ የተወለድኩበት አገር አይቀርብም። በትልቅ ሳህን ነው የሚቀርበው። እጅ በደረሰበት ቦታ ነው የምትበላው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን ብለን ሃሌሉያ። እፊት ለፊት ያለውን ከደመሰስከው በክሮስ ካልቸራል ሚኒስትሪ ወደዛ ተሻገራል። ድንበር ዘለል የወንጌል አገልግሎት ካስፈለገም ሳህኑን ታዞረዋለህ። እንደዛ የለም አይደል? ከፊቴ የበላሁን ከበላህ በኋላ ባጠግብም አንድ ጆግ ውሃ ትጠጣለህ እንጂ ጨዋነቱ በጣም ጨዋነቱ ወደዚህ መልክ ለመምጣት ብዙ ዋጋ ከፍለናል። አስተዳደግ ወሳኝነት አለው። እኔና ባለቤቴ ተጋጭተን እናውቃለን። ብዙ ጊዜ ተጋጭተን እናውቃለን። አብዛኛው ጊዜ የሚያጋጨን አስተዳደግ ነው። ለኔ ቀላል ብዬ የማስበው እሷ ጋር ከባድ ነው። ለካ እንትኗ አስተዳደጓ ነው። ነገሮቹን ቫልዩ የምንሰጥባቸው መንገዶች ይለያያሉ። እኔ ጋር ቀላል የሚባል ነገር በቃ ጠቅላላ አለ። ሁሉም ቀላል እዚህ ጋር ቃጭቁታኝ ልተኛ እችላለሁ። ስርዓት ያስፈልጋል ትላለች። እያንዳንዱ ነገር ኪችኑ ስርዓት አለ፣ ሳሎኑ ስርዓት አለ። የተሰለፉ ሰዎች ቤቱ የሚመስለው ስለዚህ ጠቃሚ ነው። ጠቃሚ ግጭት ይባላል። ጠቃሚ ግጭት ነው። ለቤቱ ተብሎ ነው። ራሴን አየው መረመርኩ። ጌታ ረዳኝና በሷ ሲስተም ራሴን አገባው። ዝርክርኩ ራሴን እስቲ ስርዓት ይኖርህ ብዬ ከተትኩ። አይ ቲንክ ተሳክቶልኛል። ራሴን ልክብ አልችልም። አስተዳደጌ ጎድቶኛል። እኔ እናትና አባት ሳይኖረው ያደገ ሰው አይነት ነኝ። እኔ ያደገ ሰው ነኝ። እናትም አባትም የለኝም። አያቴን ያሳደጉኝ። አያቴ ያሳደገው ሰው ምንድነው? ቀበጥ ነው። የፈለገውን በልቶ የፈለገውን ነክቶ ትዳር ላይ በጣም አደጋ ያመጣል። እኔን ጎድቶኛል። ስነ ስርዓት ያዝ አይ ስነ ስርዓት። ሁለት አይነት ግጭቶች አሉ። የመጀመሪያው ግጭት እንደምታዩት ገንቢ ግጭት የምንለው ነው። ኮንስትራክቲቭ ኮንፍሊክት ነው አለ። በአገልጋይ መካከል ግጭቶች አሉ። በባልና ሚስት መካከል ግጭቶች አሉ። ስራ ቦታ ላይ ግጭት አለ። ሁሉም ግጭቶች ከአጋንንት አይደሉም። ጠቃሚ ግጭቶች አሉ። ለርማት ለማስተካከል የሚያግዙን ግጭቶች አሉ። ግጭቶችን ሁሉ ከአጋንንት ጋር ነው እኛ የምናያይዘው። ጀመራት የአባቷ መንፈስ ነው። ያ መለኩሴው መንፈስ መጣ። ቄሱ የሱ መንፈስ ነው የሚመጣው ይላል። ሁሉን ከዲያብሎስ ጋር ከመተት ጋር ከአጋንንት ጋር ማያያዝ የኛ ደካማ ጎን ነው። ያን አይደንቲፋይ ማድረግ ጥሩ ነው። ምንድነው መሆን ያለበት፣ ምንድነው መሆን የሌለበት። ሁለተኛው አፍራሽ ነው። የሚለያይ የሚከፋፍል አይደለም። ያ ዲስትራክቲቭ ነው፣ ጎጂ ነው። የግጭት ትርጉም ስናይ ቤዚክሊ ዲፋይን እናደርገው። ግጭት ምንድነው? ክርስቲያን አይጋጭም ወይ? ክርስቲያን አይጋጭም እንዴ? ምንም እኮ ትንቢት እኮ አያስፈልገውም። አገልጋይ ከአገልጋይ ይጋጫል። ኤኳየር ከቢኳየር ይጋጫል። ኤኳየር ውስጥ ያለ ጊታር መቺ ከኪቦርድ መቺ ጋር ይጋጫል። ጸሎት ግሩፕ ከዘማሪ ግሩፕ ጋር ይጋጫል። ግጭት ግን ምንድነው? ዲፈረንስ ነው። ላለፉት 25 ዓመት እኔና ባለቤቴ ተጋጭተናል። ብዙ ጊዜ ተጋጭተናል። ገና ወደፊት እንጋጫለን። እኛ የተማርነው ትምህርት ምንድነው? ግጭትን ኮንትሮል እንዴት እንደምናደርግ ተምረናል። የፈለገው ሌቭል ሊመጣ ይችላል፣ ኮንትሮል እናደርገዋለን። የተለጋ ኳስ አይታችኋል? ሰማይ የተለጋ ኳስ እማን ላይ ነው የሚወድቀው ስትሉ የሆነ በትሬኒንግ ጎበዝ የሆነ ሰው ጭንቅላቱ ላይ ቁጭ ያደርገዋል፣ ወይ በእግሩ ላይ ቁጭ ኮንትሮል ያደርገዋል። የትም አይንቀሳቀስም። ይሄንን ብቃት፣ ይሄንን ስኪል፣ ይሄን ጥበብ፣ ይሄን ዊዝደም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጌታ ያብዛልን። የፈለገ ነገር እሳቱ ይንደድ፣ እፍን ማድረግ ያስፈልጋል። የሐሳብ ግጭት
የኔ ከለር የሚስቴ ከለር አይደለም። የኔ አፒታይት የሚስቴ አፒታይት አይደለም። የኔ ፐርስፔክቲቭ የሚስቴ አይነት ፐርስፔክቲቭ አይደለም። እኛ የተማርንበት ትምህርት ቤት ራሱ እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ኢቫንጀሊካል ኮሌጅ ነው። እሷ የተማረችበት ፔንቴኮስታል ኮሌጅ ነው። አንዳንድ ቀን ቁጭ ብለን ባይብል ስናጠና አንግባባም በባይብል ራሱ። ታዲያ እኔ የማልፍበት መንገድ አለ። እኔ ትንሽ ራሴን አሰልጠኛለሁ በዚህ አቅጣጫ። ሊሆን ይችላል፣ ምናልባት አልገባኝም መሰለኝ። ሃሌሉያ ጌታ ረድቶኛል። እኔ ጥበብ ሰጥቶኝ ስትለኝ ሊሆን ይችላል። ዝም ብለህ ትጋጫለህ አይደለም ብለህ ከሚስት ጋር ሚስትህን ለምን ታሳዝናለህ? ለምን ቤትን ታፈርሳለህ? ሊሆን ይችላል። ቤት ውስጥ ቤትን የሚያስቸግር ሰው እኔ አውቃለሁ የሚል ሰው ነው። በቃ እኔ ነኝ ትክክል አንቺ አታውቂም ስትላት ኧረ ትላለች። ሊሆን ይችላል። ምን ይጎዳል? ሊሆን ይችላል። እስቲ ሊሆን ይችላል በሉ። ሊሆን ይችላል። በቃ ሊሆን ይችላል። እና አንድ ጊዜ ኪችን ሆና እሷ ታወራኛለች። ያው እግዚአብሔር ቃል ታስተምራለች፣ ታገለግላለች። እና ስታወራኝ እኔ ሳሎን ቁጭ ብዬ ኮምፒውተር ላይ ሆኜ ያው እንደምታውቁት እህቶች ብዙ የማውራት ስጦታ አላቸው። ብዙ ያወራሉ። ወንድሞች ብዙ የመስማት ችሎታ የለንም። አጨረስም እንዴ ይላሉ። አብዛኛው ወንዶች እንደዚህ ነን። እና ስታወራኝ እንደዚህ ነው ስትል አዎ እላታለሁ። በዚህ ገብቶ ሊሆን ይችላል። እሱ ደግሞ አደጋ አለው መሰለኝ። ምኑ ስትለኝ እኔ እንጃ። መጣችና እኔ በማወራበት ጊዜ ኮምፒውተርን አጥፍተ እንድትሰማኝ ይፈልጋሉ አለች። አቴንሽን የሚባለው አንዱ ነገር ይሄ ነው። እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄ ለምን ትነግሪኛለሽ? ብዙ ወሬ የመስማት ፍላጎት የለንም። ስለዚህ ማስታረቂያው ምንድነው? እህቶችም ብዙ አታውሩ፣ ቀንሱ። እህቶችም ደግሞ ምን አድርጎ ማለት አንዳንድ ጊዜ እንደ ተከፈተ ሬዲዮ የሚሆኑ ከጀመሩ ማያቆሙ በቃ 4 ሰዓት ጥሎሽ ሊሄድ ይችላል። እና አንቺም ቀንሺ፣ አንተም ስማ። የግጭት ውጤቱ እንደዚህ ነው የሚያደርገው ሲብስ። ይሄው አሁን ይሄ ሰውዬ አይታችሁት እሱ እንደምታደርጉ እህቶች አውቃለሁ። ይሄ ሰውዬ ትንሽ ጠጋበኛ ይመስላል። ቦርጫብ ነው። እቺም ደግሞ ታያዋት የሆነች ነገር ናት። በመሃል ማን ነው ያለው? ልጅ። ግጭት ማንን ይጎዳል? አየው። በጣም እኛ ብዙ ጊዜ ትኩረት የማናረገው ግን የሚጎዳቸው ነገር አሁን አይስክሬም ማላሳችንን የሚፈልጉትን ነገር ማሟላታችን አይደለም ማየት ያለባችሁ። የልጆች ላይ ተጽዕኖ ኔጌቲቭ ኢምፓክቱን የምናየው ከ15 ከ20 ዓመት በኋላ ነው። ልጆች ሲጋጩ እንደዚህ ነው የሚሆኑት። ባህሪያቸው ይቀየራል። የግጭት ምክንያቶችን ዘርዝር ያለው አላስረዳችሁም። ዋና የምፈልገው ነጥብ እሱ ስላልሆነ ጊዜው እንዳልወስድባችሁ። የግጭት ግን ምልክቶች አሉት። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ኩርፊያ ነው። አንዳንዶች 1 ሳምንት የሚያኮርፉ አሉ፣ 3 ሳምንት የሚያኮርፉ አሉ፣ 1 ወር የሚያኮርፉ አሉ፣ 3 ወር የሚያኮርፉ አሉ። ሰው ሲመጣ ቤታቸው ላይ የሚያወሩ የሚመስሉ የሚጫወት የሚመስሉ ወጡን አምጣው፣ እንጀራውን ጨምር፣ እንቁላሉን እዛ ጋር ትለዋለች። ግን ምን ሆነዋል? ተኮራርፈዋል። እና ኩርፊያ ጥሩ አይደለም። ሌላው ሁለተኛው ምንድን ነው? አምሽቶ መግባት ነው። ቤቱ ያስጠላዋል። አብዛኛውን ጊዜ ውጪ የሚሄድ ሰው ሚስትም ቢሆን ጓደኞቿ ቤት ትሄዳለች፣ ትዞራለች። አንድ ጊዜ በጣም ከማግባቱ በፊት ትንሽ ቸርች ውስጥ የምትዞር እህት ነበረችና ግን ወዷታል። ካገባዋት በኋላ ትንሽ ይተዋት ይሆናል ብሎ አገባት። መቼስ ያላገባችሁ ደግሞ የምነግራችሁ ሳታገቧቸው ያልተቀየሩ ሰዎች በጋብቻ ይቀየራሉ ብላችሁ እንዳታስቡ፣ እንዳትሳሳቱ። ሪስኩን ውሰድ። መስሎ የነበረ አይሰራም። እሷን ያወቁበት ቀን የተረገመ ይሁን ከምትል ሳታገባት የምትፈልገው አይነት ካላየህባት ስቶፕ። አንቺም ሳታገቢው ካገባሽ በኋላ ይቀየራል ብለሽ አታስቢ። ስቶፕ። እና አላቆመም። አገባት። ካገባት በኋላ ትንሽ ውስጡ ፍርሃት አለው፣ ትረስት ምናምን ይቸገራል። እና ቤት ነበረች
እና መስሪያ ቤት ሆኖ አንድ ቀን ስልክ ደወላት። ሃኒ አላት። አቤት። ምሳ በላሽ አላት። አዎ አለች። እቤት ነሽ ወይ አላት። እሱ አልገባትም። ውስጡ ትረስት ኢሹ ስላለን እቤት ነኝ አለች። ለመኖርሽ ምልክት ይሆን ዘንድ የቡና መፍጫውን ሰኪና ሰሚኝ አላት። የቡናውን መፍጫ ሰካችና ስትል ጌታ ይባርክሽ ዝም ብዬ ለቀልድ ነው አለ። ኔክስት ዴይ ላይ ደወለ። አለሽ? አዎ። እስቲ ቡና መፍጫውን ሰኪ አላት። ገባት ወዲያው። እህቶች ደግሞ ስማርት ናቸው። ባይዘው አንደኛው የእድሜ ልዩነት እኮ ወንዶች በእድሜ በለጥ ብለው ማግባት ያለባቸው ለምኑ ታውቃላችሁ? ፋክተሩ ሙክክ ብለን እንድናገባ ነው። በስለን ሴቶች ሲፈጠሩ በጣም የገባቸው ናቸው። በቃ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። በጣም ብስሎች ናቸው። ወዲያው ነው የገባት። በላችሁ ያንን ቡና መፍጫ የሚል ወንድም ኔክስት ዴይ ላይ ደወልና ሊያናግራት እንደሚፈልግ ስታስብ ቦርሳዋን ይዛ ቡና መፍጫዋንም ይዛ በቦርሳዋ ጓደኛዋ ቤት ሄደች። ሃኒ አቤት። የት ነሽ? እቤት። የት ነሽ? እቤት። ቡና መፍጫውን አሰሚ። ጓደኛዋ ቤት ሰክታ ሄድ። እንግዲህ አየው ኢሹ የምን ኢሹ ነው? የትረስት ኢሹ ነው። ክርስቲያኖች የመጀመሪያ ታማኝነታችን ለማን ነው? ለእግዚአብሔር። ሁለተኛው ለሪሌሽንሺፓችን። እግዚአብሔር መታሰብ አለበት፣ አምሽቶ መግባት። ሶስተኛው በአንድ ገበታ ላለመቅረብ ሰበብ መፍጠር። በላው ጠገብኩ አይፈልግም መብላት። በትንሽ በትልቁ መነጫነጭ። የሩካቤ ስጋ ለመፈጸም ፍቃደኛ አለመሆን። አሞኛል፣ ወገቤን፣ ፔሬድ ላይ ነኝ፣ ደስተኛ አይደለሁም። ከልጆች ጋር ብቻ ጊዜ ማጥፋት። ሐሳቦችን በልጆች መካከል መለዋወጥ። የፍቅር ቃላቶችን ከመናገር መቆጠብ። ቀደም እንዳልኳችሁ አይ ላቭ ዩ ሲባባሉ የሚለውን ቴክስት ሲያደርግ የነበረ ሰውዬ፣ ልብ እየሳለ ሲወረውር የነበረ ሰውዬ ሲቆጠብ ማለት ነው። እና አሁን አይቆጥርብህ። ብትጋጭ ምን ችግር አለ? የልብ ማዕት ብትልክ። አንዳንዱ ባል ቶሎ ነው መብራት ሳይጠፋ የሚታወቀው፣ ጭልምልም ያደርጋል። እስማኤልን ሳትቀንስ እኮ ዝም ማለት ይቻላል። እስማኤል እያለክ ማለት ነው። የምትፈልገውን እያላክ ሃኒ ጉድ ዴይ ምናምን ብለህ እዛ በሳለች በደም ትልቅ ልብ ቅርጽ አድርገህ ሞርወር በቃ እሷምችም ሞርወር መቀጠሉ አይቀርማ። ትዳሩ መቀጠሉ አይቀርም። ስለሌሎች የትዳር ህይወት እያደነቁ ደግሞ ስለ ራስ ምንም ያለ ማለት። የእነንተናን ህይወት አይታል። መኪና ቀየሩ አይታል። በጣም የሚገርም ነው። ስራ ቀየረች። አንዱ እዚህ ያደጋገር አካባቢ እንደዚህ ነው። በመኪና እንደዚህ ትላላችሁ ሲባል ሰምቻለሁ። መኪና አንድ ቆንጆ ድራማ አየን። ትልቁ ቤተክርስቲያን እና ኪሮስ ጋር በጣም ጥሩ ድራማ ነው ያለው። ድራማ ምንድነው? እሱ ለሚስቱ መኪና አልገዛላትም፣ ግን የሚስቱ ጓደኛ ነርስ ስለሆነች ሐኪም ስለሆነች የሥራ ጉዳዩዋ መኪና ገዝታ እና መስግን ተብላ ደወለች ማለት ነው። ስደውል እቺኛዋ መኪና የሌላት ባሏን ሲመጣ ተቀበለችው። አቀባብላ ተኮሰች። በላዩ ላይ መድፍ መቱ። ባናቱ። ትዳር ከበጀት ይበልጣል። ትዳር ከፕላን ይበልጣል። ትዳር ከመኪና መግዛት ይበልጣል። አሜን በሏ። ይበልጣል። ከዚህ ሁሉ ማተለቅ አለብን። መመረር፣ በትዳሩ መጸጸት፣ አለመደሰት፣ በተደጋጋሚ ፍቺን እንደ ጊዜያዊ መፍትሄ አድርጎ መውሰድ። ብዙ ጊዜ የሰሜን አሜሪካ አካባቢ ያለው ዳታ ላነብላችሁ ይችላል። በጣም አስፈሪ ዳታዎች ወጥተዋል። አሁን አስፈሪ ዳታዎች ከፍተኛ ፐርሰንት ያለው የፍቺ መጠን እየጨመረ የመጣበት አንዱ ምንድነው? በትንሽ ችግሮች መፋታትን እንደ ትልቅ አልቲሜት ውጤት መቁጠር። ይሄ እግዚአብሔር የሰጠንን ትዳር ማበላሸት ነው። ታዲያ ትዳር አብሮነት ብቻ አይደለም ያልኳችሁ። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር የሰጠን አንድነት ነው። እስኪ አንድ ላይ አንድ መሆን በሉ እስቲ። ለጋብቻ እግዚአብሔር የሰጠን አንድ መሆን፣ አብሮ መሆን አይደለም። አሁን አብሮ መኖር ምን ማለት ነው? ባልና ሚስት አብረው በአንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ ግን አንድ አይደሉም ማለት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐሳብ ባለው መንገድ ላስረዳችሁ። ለምሳሌ ማርያም በመጀመሪያ እንደምታስታውሱት በማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19
ከዮሴፍ ጋር አብራ ስትኖር ወይንም ደግሞ ከዮሴፍ ጋር በጮኝነት አብራ ስታሳልፍ እንደማለት ነው። ዮሴፍ በልቡ ማርያምን ሊተዋት አሰበ ይላል እና ለካስተው መተው የሚጀምረው በልብ ነው። አየህ አብሮ ያለ ሰው አብሮ እንደሌለ የምታይበት ቀን ይመጣል። ውጤቱን ታየዋለህ እንጂ አንዳንድ ጊዜ ጽንሱ እዛ ጋር ሊፈጠር ይችላል። እና መጽሐፋችን እንደሚነግረን እግዚአብሔርም የዮሴፍን ልብ አይቶት ምን አለው? ጉዳዩ ከኔ ጋር ነውና ማንም ሰው ከመካከላችሁ ወይንም ዮሴፍን አስጠነቀቀው፣ ተጥላት እንዳትሄዳለሁ። ወዲያው ዮሴፍ ተመለሰ። ሁለተኛው አደጋ የማይታይ ኢንቪዚብል ዲቮርስ ብዬ ነው የምጠራው አልጋ መለየት ነው። በዚህ ባደጉ ሀገሮች በጣም ብዙ ሰዎች አብረው አይተኙም። ኦልሬዲ አብረው የማይተኙ ሰዎች በሚኒሲፓል ይሄ ምንድን ነው የሚባለው በዛ ፍቺውን አልፈጸሙም እንጂ ቤታቸው ውስጥ ፍቺ ፈጽመዋል። ምክንያቱም ትዳር አብሮ መኖር ሳይሆን አንድ ሆኖ መኖር ነው። አብሮ የሚኖር ሰው አንድ ሚስት እኮ ብቻ ባል ብቻ እኮ አይደለም። አብሮ የሚኖር ሳለ ያክስት ልጅ አለ፣ አጎት አለ፣ የሀገር ልጅ ይመጣል፣ ከሀገር ቤት ይመጣል፣ ይኖራል አይደለም? ድመት ይኖራል፣ ውሻ ይኖራል ደግሞ እዚህ ሀገር። እነዚህ ሁሉ የቤተሰቡ አባል ናቸው፣ ግን ትዳር ግን አይደለም። ትዳር በአንድ ወንድና በአንድ ሴት መካከል የሚፈጠር ነው። ስለዚህ አልጋ መለየት አንዱ ዲቮርስ ነው፣ የማይታይ ዲቮርስ እንለዋለን። በነገራችን ላይ ይሄ ላይ የደረሱ ሰዎች ለሴፓሬሽን ፊዚካል ሴፓሬሽን በጣም ቅርብ ናቸው። ኦልሬዲ አብረው እየኖሩ ቁርስ ይበላሉ፣ ትምህርት ቤት ልጆቻቸውን ያደርሳሉ፣ ይረዳዳሉ፣ ግን አብረው አይኖሩም። አብሮ አለመተኛትን እንደ ጊዜያዊ መፍትሄ ስለሚቆጥሩት ይኖራሉ። ያ ማለት ግን ለድርብ ጋብቻ ያጋልጣቸዋል፣ ለተለያዩ አጋንንታዊ አሰራሮች ወይንም ደግሞ ምድራዊ ነገሮች ኤክስፖዝ ያደርጋቸዋል። በኋላ ላይ ዲቮርስ ሲመጣ በቃ በኔ ተጀመረ ወይ ነው የሚሉት። ከበደ ሚስተር ኤክስ ፈቷል፣ ሚስተር ዋይ ፈቷል፣ በኔ ተጀመረ ወይ ገና ፈታለው። መጽሐፍ ቅዱስም ደግሞ ቃሉ ተጽፏል፣ ጻድቅ 7 ጊዜ ይወድቃል፣ 7 ጊዜ ይነሳል፣ አንዴ ነው የፈታሁት ገና 6 ይቀረኛል ሊሉ ይችላሉ። ደግማለው፣ ጌታ ይረዳኛል፣ ደግማለው፣ ደጋግማለው። ይሄ ጦስ አለው ወይ ብትኝ ጦስ አለው። አንደኛው ለራሱ ሰው ማለት መቼስ አሁን ለምሳሌ በህይወታችሁ ውስጥ የትዳር አጋራችሁ በህይወት መኖር ሳይችል ወይንም ሳትኖር ቀርቶ በዴዝ ይፈጠራል፣ በማህበራዊ ጉዳይ ይፈጠራል፣ በተለያዩ ችግሮች ሲንግል መሆን ይፈጠራል። በጥጋበኛ ባልም በጥጋበኛ ሚስትም ይፈጠራል፣ በአጋንንትም አሰራር ይፈጠራል። ደግሞ ሲሪየስ በሆኑ አብሮ ባለመኖር በሚፈጠሩ ችግሮችም ይፈጠራል። ወደ 5 ቤዚክ እና ሜጀር ፋክተሮች ሲንግል መሆን ይፈጠራል። ግን እኔ በግሌ ብዙዎቹን ስጠይቃቸው ሳስተምራቸው ይሄ እንደዚህ አይነት ትምህርት ድሮ አግኝተን ቢሆን ኖሮ እኛ ሲንግል መሆን አልመርጥም ነው የሚሉት። አሁን ላስቆጫችሁ ብያለሁ። ጸጸት ያልተኖረ ህይወት ነው። ጸጸት የሰይጣን እድል ፈንታ የሚያገኝበት ቦታ ነው። የትናንትና ህይወት ያልፋል። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የነገ ህይወት ነው። አሮጌው ነገር አለፈ፣ አዲስ ነገር ምን አደርጋለሁ? አሮጌ ትናንትና ላይ የሚቆመው ሰይጣን ነው፣ ነገ ላይ የሚቆመው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ የነገ አምላክ ነው። ከዚህ በኋላ ግን የሚኖረን ህይወት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ጥሩ የሆነ ህይወት አቀንተን ለመኖር መጸለይ ይኖርብናል። ላሳለፋችሁ ህይወት ደግሞ በትዳር ውስጥ ላላችሁ ደግሞ እንትና ምን ሆነች ትኖር የለም ወይ ብላችሁ እንደ ማመሳከሪያ ለመፍታት ያቀዳችሁ እነሆ ትዳር አክሰሰሪ የመፍታት አክሰሰሪ የለውም። በቃ ቢያመኝስ እኔ ሳያመኝ ቀርቶ ነው የምኖረው፣ እሷ ሳያማት ቀርቶ ነው የምኖረው። እረርቶን ነው፣ ጸጋው ደግፎን ነው። 50 ዓመት በትዳር የቆዩ አባትና እናት ነበሩና እንዴት 50 ዓመት ቆያችሁ? እኛ 25ቱም እኮ በጣም በታምር ነው የደረስነው ብዬ ጠየኳቸው። ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ላስተምር እንጂ እኛ ቤት አሉ በጣም አባት ናቸው፣ ሽማግሌ አባት ያስቃሉ። ሙሴ አሉኝ አቤት። ጉባኤ ላይ እኛ ቤት 2 በሬ ጠምደን ነው 50 ዓመት የደረስነው አሉ። በሬ አልኳቸው። አዎ በሬ ከፈለክ ስም አላቸው አሉ። ቀልደኛ ናቸው። እና የመጀመሪያው በሬ ስም መተው ይባላል አሉ።
ሁለተኛው በሬ ስም መቻል ይባላል። ስንቱን ስንተውና ስንቱን ስንችል ነው 50 ዓመት የደረስነው አሉ። እናንተ አግብተህ ገና 10 ወር ሳይሞላ ጸባይክ ኩንታል ይሞላል። አልችልም እንደዚህ ቻል እንጂ ትከሻህን አስፋ የሚለው መዝሙር የደረጀን ደጋግመህ ዘምር፣ ተንበርከክ፣ ጸልይ። ስለዚህ አንዱ ትልቁ ችግር ምንድነው? መንፈሳዊ ችግር ነው። አብሮ አለመጸለይ፣ አብሮ ቸርች አለመምጣት፣ አብሮ መንፈሳዊ ነገር አለማድረግ አይደለም? አዎ ምንም መዝናናት፣ መብላት፣ መጠጣት ጥሩ ነገር ነው። ምንም ለእናንተ የሚነገር ነገር አይደለም። እግዚአብሔር ይመስገን ስለዛ ነገር። ነገር ግን ቤታችንን ለማቆየት የመጀመሪያው ስራ መንፈሳዊ ነገር መገንባት ነው። እዚህም እኮ ለፓስተሮች ለነ ፓስተር ባታ እኮ በጣም የሚቀላቸው እቤት ላይ ዲቮሽን፣ እቤት ላይ የሚጸልይ፣ እቤት ላይ የሚዘምር ካለ ትንሽ ነው ጣል የሚደረገው። ማገዶ አይፈልግም እንደዚህ አይነት ሰው። እዚህ ግን ማገዶ የሚፈልግ ሰው ምንም ጸሎት ሳያደርግ ማነቃቃት ማለት ነው። አይጮህም፣ እንደው ዝም እንዳለ ነው የሚቆየው። ለምን? 7 ቀን ዝም ብሏል፣ ሞተሩ ጠፍቷል። ሁለተኛው ማህበራዊ ነው። ማህበራዊ እሴቶች አሉ። እህቶቻችን አፌክት ይሆናሉ፣ ልጆቻችን አፌክት ይሆናሉ፣ ፋሚሊዎቻችን አፌክት ይሆናሉ፣ ጓደኞቻችን አፌክት ይሆናሉ። የቸርች ፋሚሊ ይጎዳል። አይደለም አይደለም? በሚፈቱ ሰዎች የምስጋና ፕሮግራም ያዘጋጅ ሰው አለ እንዴ? እሱ ካለ የቆመ ኮት የለበሰ አጋንንት ነው። ሶስተኛ ኢኮኖሚ። የኢኮኖሚ ራሱ የኢኮኖሚ ችግሮች፣ ስትረሶች አሉ። ለማጥናት ሞክር ያለው ኮንቴክስታቸውን እዚህ ሀገር ኢኮኖሚው ቀላል አይደለም። አንዳንዱ ኢኮኖሚውን ስለሚፈራ ነው ፍቺውን የሚፈራው እንጂ አብሮ ይኖራል ግን አይፋታም። አልችለውም በጣም ከባድ ነው ኖሮ። ስለዚህ ባይሆን ስሜታዊና ስነ ልቦና የሚባል አለ። ጨርሻለሁ። ታዲያ የግጭቶቻችን ምክንያቶች ምንድናቸው ብላችሁ ብታዩኝ፣ እኔ ምክንያቱ አንደኛ የሐሳብ ውጥረት፣ በሐሳብ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። ሁለተኛ የፍላጎት አለመጣጣም፣ ሶስተኛ የስሜት ውጥረት ነው። የፍላጎት አጣጣም የለም እንዴ? አዎ ይሄ አያችሁት? ይሄ ስዕል አይረሳም። ስዕሉ አይረሳም። የፍላጎት አለመጣጣም የሚያመጣቸው ብዙ ችግሮች አሉ። ስለዚህ አንዳንዱን ጸልየን፣ አንዳንዱን አማካሪ አማክረን፣ አንዳንዱን ጎግል አድርገን አንብበን አጥንተን የምንመልሰው ነው የሚሆነው። የጦዘ ግጭት ወዴት ስለሚያመጣ ወደ ዲቮርስ። ስለዚህ መፍትሄዎቻቸው ምንድነው አትሉኝም? የመጀመሪያው መፍትሄ ነው ብዬ ለክርስቲያኖች ሪኮመንድ ማድረገው መጸለይ ነው። ይሄ ጸሎት ደግሞ ጠዋት ተነስተ በሰላም አውለኝ በሰላም አሳድረኝ ሳይሆን በደም ኢንቴንሲቭ የሆነ በእግዚአብሔር ፊት ጾምና ጸሎት ይይዛል የምንጸልየው ጸሎት ነው። ለምን? ትዳሮቻችን በመናፍስት ዓለምም ሊጠቁ ስለሚችሉ። ፍቺ፣ ተደጋጋሚ ፍቺ ያለበት ፋሚሊ ለምሳሌ ለዲቮርስ ኤክስፖዝድ ነው። አክስት፣ እህት፣ አጎት፣ እናት፣ አባት የፈታ ቤተሰብ ውስጥ እየኖርክ ዝም ብለህ ልትኖር አትችልም። ቶሎ ካልመታው፣ እርምጃ ካልወሰድክበት ኃጢአት በፊትህ ታደባለች እንደተባለው አይነት ቃል ነው የሚሆነው። የገንዘብ ሁኔታ የብዙዎች ጥያቄ ነው። ገንዘብ መንፈስ አይደለም። ገንዘብ ክርስቲያን አይደለም። ገንዘብ በስኪል፣ በጥበብ፣ በእውቀት፣ በአካውንቲንግ ነው የሚያዘው። እና ለገንዘብ ያለን አመለካከት በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ካልሆነ አንዱ ትልቁ ችግር ይሄ ነው። በጥቅም ምክንያት ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ልንጋጭ እንችላለን። በማህበራዊ ችግሮቻችን ምክንያት፣ በስነ ልቦናዊ ችግሮቻችን ምክንያት። ታዲያ ለዚህ መፍትሄ ምን እናድርግ ብላችሁ የመጨረሻ ብትጠይቁኝ፣ አንደኛው እሺ ተጋጩ፣ ክርስቲያኑ ተጋጩ፣ ምንም አድርጎ ይጋጭ፣ በምንም አይነት መንገድ ግጭቱ ይፈጠር። እኛ የመጀመሪያ የምናስተምረው ምን ነው? እውነትን እንዲነጋገሩ ንስሐ እንዲገቡ ነው የምናደርገው። ግጭቱ የመጀመሪያው ከቤተሰብ ጋር ይሁን እንጂ ከእግዚአብሔር ጋርም ስለሚጣሉ በኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 25 ላይ መጽሐፍ ይላል እውነትን ተነጋገሩ። እኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ችግራችን የመነጋገር ባህል የለንም። መናዘዝ አንዱ እኔ ጆይስ ሜየርን የምወድበት ምክንያት በጣም ምንድነው መሰላችሁ? ይሄ ሁሉ 30-40 ሺህ ሰው የሚሰማት ህይወቷን ለምሳሌነት ያቀረበች ሴት ናት። አባቴ ሲደፍረኝ፣ በልጅነቴ ሲደፍረኝ፣ ስሜቴ ስነ ልቦናዊ ነገሬ ታሟል ብላ ራሷን ለትምህርት ስታቀርብ
ብዙ እንደሷ ያሉ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ነፃ ያወጣሉ፣ ሞቲቬትድ ይሆናሉ፣ ይሰራሉ። ራይት ኑዛዜ ህይወታችንን ነፃ ያወጣዋል። መናገር ህይወታችንን ነፃ ያወጣዋል። ሁለተኛውስ ይቅርታ ነው። ይቅርታ ነው። ከይቅርታ በላይ ምን እናርግ? ጴጥሮስ እንዳለው ማለት ወዳጅን ቢበድል ምን ታደርገዋለህ? ስንት ጊዜ ይቅር ትለዋለህ? 7 ጊዜ 7 490 ጊዜ ማለት የሚያሳየው ይሄ ኒውሜሪካል እንትኑን ሳይሆን የሚያሳየው አንሊሚትድ ነው ይቅርታ ለማለት። በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይቅርታ ይሄን አረጋለሁ ይሄን በድላታለሁ ምን ይመጣል? ይቅርታ ነው ምላት ደግሞ ከመጣ እሱ ደግሞ ይቅርታ ራሱ እንደ ሰው ስም ሊሆን ነው። ይቅርታ ሊቀል ነው። የይቅርታ ዋጋ 0 ሊሆን ነው። ስለዚህ ይቅርታ ራሱ ምን ያስፈልገዋል? ጸጸት፣ ድጋሚ አላረገውም። ማን ነው ያ አጭሩ ሰውዬ ትዝ ይላችኋል? ማን ነበረ? ዘኬዎስ። ጌታ ይባርክ። የሰራው ስራ ትክክል አይደለም አለ። ልክ አይደለም፣ ድጋሚ ይሄን ነገር አላደርገውም አለና ይቅርታውን በምንድን ነው ያጸናው? ከዚህ በፊት ገንዘብ የወሰድኩባቸውን ሁሉ ምን አደርጋለሁ አለ እመልሳለሁ። አንድ ጊዜ አንዳንድ አገልጋዮች በሶሻል ሚዲያ መተው ይቅርታ ይጠይቃሉ። ይቅርታ ይላሉ። እንትኗንም መመለስ ነው። ሃሌሉያ። ደግሞ አለማድረግ ነው። ገብቷል? እየበደልክ አሁን ሚስቱን እያሳረረ ማዲያት በማዲያት ቅጥል እያደረገ ይቅርታ ሶሪ፣ ደግሜ ላለው ሶሪ፣ እንደ ሳህን ስም ሲጠራው ይቅርታ አይተዋል። እንደ ጫማ አይነት ስም ይቅርታ ማለት እቤት ውስጥ እንዳለ መስኮት እንደማለት ሲቀልለት ይቅርታ ከጠዋት ጀምሮ አንድ ይቅርታ 14 ጊዜ ይቅርታ፣ ይሄ ጤናማ አይደለም። ራይት እና አንዳንድ ጊዜ ሉቃስ 17 ላይ እንደተናገረው በመጀመሪያ ሂድና የበደለን ምን አርግ? ይቅርታ ጠይቅ። ባይዘው እኛ እኮ ተበዳድለን ራሱ እንጸልያለን። ችግር የሌለብን ሰዎች ነን። ሃሌሉያ እንደ ንስር አድርጎኛል። ሃሌሉያ ግን ጆፌ ነው ማለት የሌለ ነው። ወንድምህን ይቅር ሳትል አንተ የምታደርገው ነገር አይደለም ቨርቲካሊ አይሰማም ነው። አይሰማም። ይቅርታ ወሳኝ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጥሩ ነው። ዛሬም አሁን በቀደም ደስ የሚል ነገር ሰማሁ። ባልና ሚስቶች ናቸው ራሳቸው መሰከሩልኝ። ካስተማርከን በኋላ እሑድ ባልና ሚስት ተያይዘን ልጋብዛት ይዣት ሄድኳል አንድ መናፈሻ። እንዴት ደስ እንዳለኝ እና አንዳንዴ ለሚስቶቻችሁ ባሎች ወጪ አውጡ። ይኸው ባሎች ምን አመጣብን አሉ። ይህ የሚሰበስብ እንደዚህ የሚይዝ ነገር ዛሬ ተመታ። ሶስተኛው የመጨረሻው ግጭትን ከመሰረቱ መፍታት፣ መነጋገር። ሩቱ ምንድነው? የኔና ያንቺ ችግር ምንድነው? ፋሚሊ ናቸው፣ ገንዘብ ነው፣ ልጆቻችን ናቸው፣ ሀገሩ ነው፣ የአየር ንብረት ነው፣ ጤና ነው፣ ስነ ልቦና ነው፣ ካራክተር ነው። you have to find out ያንን ነገር መፈለግ እና ማቴዎስ 18 ላይ ይላል ወንድም ቢሰማ የተቀመጠው ብቻ ሄድና አናግረው ይላል። ለምሳሌ አንድ አገልጋይ ከአንድ አገልጋይ ቢጋጭ መፍትሄው መጀመሪያ እነሱ ናቸው መፈወስ ያለባቸው ይላል። አልሰማ ቢልህስ? አልሰማ የሚል ሰው አለ። አንዳንድ ባል አልሰማም ይላል። በነገራችን ላይ እኔ ይሄን ጥናት ሰርቻለሁ። 100 ካውንስሊንግ ባረኳቸው ሰዎች የመጡት 95 የሚያክሉት ሴቶች ናቸው። ወንዶቹ ካውንስሊንግ እኔ ራሴ ካውንስል አደርጋለሁ፣ እኔ ራሴ ፐርፌክት ነኝ፣ እኔ ምንም ችግር የለብኝ። እሷ ናት። በእኔ ጥናት ብዙ ጊዜ መፍትሄ ለመፈለግ የሚመጡት እህቶች ናቸው። ያ ደግሞ ጥሩ ጎን ነው። ወንድሞች ደግሞ እንትን አለ ሱፐሪዮሪቲ ደግሞ አለብን አላለም። እኔ ለቤቴ በቃ እኔ ማናጀር ነኝ፣ አልችልበታለሁ፣ ረዳት አልፈልግም ነው። ያው ይታወቃል የወንድ ባህሪ። እኔ ወንድ ስለሆንኩ አውቀዋለሁ ስሜቱን። ግን ቤታችንን ለመፈወስ ሶስተኛ ሰው የሚያስፈልገን ከሆነ አንዳንድ ጊዜ ጥሩ ነው። ማቴዎስ 18 የሚናገረው እምቢ ካለ ሌላ ጥራና ምን አድርገ ይላል? አነጋገር ይላል። አልሰማ ያለ ሰው ማናገሪያ መንገድ እሱ ነው። አራተኛው ጥሩ ብዬ ማሰብ የመጨረሻው ቃል ኪዳን ማገዝ። ራሱ ሜሪጅ ያረጃል፣ ጋብቻ ያረጃል። ታውቃላችሁ? ሽበት ያወጣል ማለት አይደለም።
ሲያረጅ ራሱ እንሰለቻቻለን። አውርተን እናውቃለን። እኔና ባለቤቴ ተሰለቻችን እንዴ እንላለን። ትንሽ ተደባበርን መሰለኝ እናወራለን። ሰሞኑን ደበርኩሽ እንዴ ደበርሽኝ እንዴ እኔም ራሴ ራሱ የድብርት መንፈስ ሲመጣ እንደዚህ ያደርጋል እኮ። ይሄ ነገር ያስፈልገናል። በአመት ውስጥ 1-2 ቤተክርስቲያኖች አሉ አዲስ አበባ ውስጥ ታዋቂ የቃል ኪዳን ማደስ ፕሮግራም ያደርጋሉ። ሄድና እርጅናችንን እናስወጣለን፣ አሮጌ ላባችንን እንደ ንስር እንነቅላለን። ከዚህ በኋላ ባለፉት ጊዜያት እንዳሳለፈን አንሆንም፣ እናድሳለን። ሁሉ ጊዜ እንዴት እንደዚህ ማድረግ ጥሩ መሰላችሁ? ትዳርን ምን ማድረግ ማደስ አልቃ መቀየር ብቻ አይደለም፣ ሐሳብ መቀየር። አሜን አሜን ነው ወይ? እንግዲህ እንደዚህ አስተምሬ ልሄድ ነው። እኔ ለካውንስሊንጉ ለሌላው ነገር ጊዜ መስጠት አልቻልኩኝም፣ ግን እንደተጠቀማችሁ አስባለሁ፣ አምናለሁ። አንድ ጸሎት ጸልዬ ልጨርስ። ሰይጣን እጁን ጣቱን እንደዚህ ያደረገበትን ትዳር አያለሁኝ በመንፈሴ። በጌታ በኢየሱስ ስም ስራው ይፍረስ። አሜን። እንጸልያለን። ቆመን እንጸልያለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ጠላት እጁን የዘረጋበት ቤተሰብ ትዳር በጌታ በኢየሱስ ስም የጠላት ስራ የፈረሰ ይሁን። ይሄንን ቤት እታደጋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄንን ቤት እንድትታደገው ጸልያለሁ። ትዳሯ ሊፈርስ እንደሆነ እያሰበች የተጨነቀች ያለች ሴት ዛሬ ጸልያለሁ። የሚረዳ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የሚያድስ የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የሚያግዝ የእግዚአብሔር መንፈስ ይሄን ቤት ቀና ያድርገው። የሚወቅስ የሚመልስ የጌታ መንፈስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ልጆቻችንን ባርካቸው እግዚአብሔር። በዚህ ውስጥ ያለ ትዳር የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር። ያለ ትዳርም ያሉ በተለያየ ህይወትን የሚገፉ በችግር ውስጥ በፔን የሚያልፉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በሚረዳው ጸጋ ደግፋቸው፣ እርዳቸው። እግዚአብሔር አምላኬና መድኃኒቴ ሆይ አንተ የሁሉ ጌታና የሁሉ አምላክ ነህ። እችንም ቤተክርስቲያን እንደ ቤተሰብ ባርካት፣ የቤተሰብ ማዕከል አርጋት፣ የቤተሰብ ሞዴል አርጋት። የተባረኩ ቤተሰቦች በዚህ ይብዙ። የተባረኩ ህፃናቶች፣ የተባረኩ ልጆች በዚህ ይብዙ። እግዚአብሔር እችን ቤተክርስቲያን አስፋ። የሚድኑ በየቀኑ ይጨመሩባት። የሚለመልም የሚያድስ የሚረዳ መንፈስ ይምጣ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። የታመሙ በኢየሱስ ስም ይፈወሱ። ሞራቫትራ ካዲያ ትራሲያ ማንቾራ ሜልቫቲያ ካራባሲየት ራማኒያስ በጌታ በኢየሱስ ስም ማንኛውም አይነት ህመም፣ የነርቭ ህመም፣ የደም ህመም፣ የነፍስ ህመም፣ አካላዊ ህመም በኢየሱስ ስም በመለኮታዊ ፈውስ ይዳሰስ። ኦላ ካራባሲያትራ በኢየሱስ ክርስቶስም የፍርሃት መንፈስ፣ የሞት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን። ሎካሲያትራ ማሺ ማሳትራ ካኒያንታራ ብራስ ሜትሬቤዲያ ሳንታራ ልክ የፍርሃት መንፈስ እንደ ኮፍያ በአንዲት ሴት አናት ላይ ተቀምጦ አያለሁኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም የወለቀ ይሆን። በኢየሱስ ስም የወለቀ ይሆን። ኦ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቦታ ላይ ጌታ ሆይ ግጭት እንኳን ቢኖር ጠብ ቢኖር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አለመስማማትና ጌታ ሆይ አብሮ እንኳን ለመሄድ የሚያስቸግሩ ነገሮች እንኳን ቢገጥማቸው ጥበብን ከላይ ስጣቸው። ጥበብ ከላይ ይሰጣቸው። የአመራር ጥበብ ይሰጣቸው። የአመራር ጥበብ ይሰጣቸው። ለሽማግሌዎች የአመራር ጥበብ ስጣቸው። ለፓስተሮች የአመራር ጥበብ ስጣቸው። ለባሎች የአመራር ጥበብ ስጣቸው። ለሚስቶች የአመራር ጥበብ ስጣቸው። እንደቆምን ፓስተር ባታ ነው ወደዚህ ጠራለሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ብሩኽን ሕያዋይን አቦና ነመስግነካ ኣለና ብሓቂ ክትምዕደና ስለ ዝፈተኻ
በዝ ጎደልናሉ ናብ ምልአት ንበጽሓሉ ቃል መገዲ ስለ ዘርአኻና ብዘይ ምኽዋል ስለ ተዛረብካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር ንሓውናኻ ካብ ቤትካ ንባርኾለና መመሊሱ ጸጉኡ ዝዓዘዘ ይኹን እግዚአብሔር ኣብቲ ይሂብካየ ዘለኻ ንሱውን ብትግሃት በዚ ነገር እዚ ብምግልጋል እግዚአብሔር ዓይነ ማያቱ ዝሰፍሐ ይኹን ንበላለና ንብዙሓት ንበረኸት ንብዙሓት ንምትንሳእ ንብዙሓት ንምጽጋን ንብዙሓት ንምቕናዕ ምኽንያት ይኹን ንበላለና ሓዳሩ ባርኽ ዘርኡ ዝተባረኸ ይኹን እግዚአብሔር ስለ ሰማዕካና ተመስገን በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ተዛሪቡና ማአምላኽ ተዛሪቡካ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ከሰምዕን ክትእዘዝን ክብርና አምላኽ ይኹን ዝቃል እዚ ብዘይ ምኽንያት ኣይመፀን እንደገና ኸዓ ዝሓውና ኸዓ ጥበበኛ እዩ ሚዛን ሓልዩ ከምዚ ኣይዘዘወን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ናብ ደቂ ተባዕትዮ ንኹላህና ዝግባአና ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና እሞ ኮፍ ኢልና ሃዲእና ኸዓ ኣብ ቤትና እዚ ሎሚ ክንገር ፀንሐ እዚ ሎሚ ክዝረብ ፀንሐ ኸዓ እንተሰማዕናዮ ፅቡቕ እዩ ነፍሲ ወከፍና ኣነ ኣበይ ጎዲለ ኣለኹ እንታይ ተዕረኹ እዩ ቤተይና ምልአት ዝመፅእ ዝብል ምክንያቱ ክንወፀሉ ከነምልጠሉ ዘይንኽእል ሓድነት ኢና ኣቲና ዘለና ኪዳን ኢና ኣቲና ዘለና እዚ ኺዳን እዚ ንዘለኣለም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኺዳንና ክንሕሉ ዋጋ ክንከፍል ትሕት ክንብል ከምቲ ክበሃለና ፀንሐ ብፍላይ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ምስ እግዚአብሔር ዘለና ነገር ከዓ እሱ ስጡም ክኸውን በዚ ነገር እዚ ከዓ ክንተግህ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ፓስተር እግዚአብሔር ይባርክ እህታችንም ርግበ ሰላም በልልን ተጠቅመናል ተባርከናል እና ያው እህታችን ባንተ ውስጥ አየናት ዘውድ ሆናለችና ክብር ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አዋ እስኪ ንዑን ንቤቱን እግዚአብሔር ይባርክ ካን ወልኻ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስኪ ንመጀመሪያ ጊዜ ሎምን ኣብ ዝመጻእኩም እንተለኹም ንመጀመሪያ ጊዜ አጋይሽተልኹም ሰላም ክንብለኩም ሰላም ክንብለኩም መጀመሪያ ጊዜ ዝመጻእኩም አጋይሽተልኹም አው بدحريخ وداي حراي ايش كاب تكساس قاعد حن مساء كايناس ايش قاعد حن مساء كا شايفين كايلا حراي እግዚአብሔር ይመስገን ሳሮን እንኳን ሐን መጻኪ እግዚአብሔር ይባርክ እንኳን ሐን መጻካ ሳሚ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ሐን መጻክ ሶፊያ قال بزوجن نعم هو أبزاق مثال لك قاعد حن مساء كهبتم جرماي بهالكاب نروي قاعد حن مساء كنروي ኣብ ኖርዌይ ግርማይ ክብርና አምላኽ ኾን አማን ይባል ካብ ኖርዌይ ጓዳ ሐን መጻካ አማን ርቃይ ባህል ካካምፓላ መጽ
ድገሚ ያሽንኪ ርብቃ ኦኬ ቋድ ሐል መጻእከ ርብቃ እግዚአብሔር ይመስገን ዓብ በረኸትዩ ከምዚ ዝበሉ ኣሕዋት መንእሰያት ተፈላለየ ዕድሜ ጾታ ዘለዎ ክመፁኻ በረኸትዩ እዚ ቤት ኣቦኹም እዩ ንሕና ከዓ ኣሕዋትኩም ኢና ስለዚ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ናብዚ ሕብረት እዝን ናብ እግዚአብሔርን ብዝጠበቕኩሞ መጠን እግዚአብሔር ከዓ ነገራትኩም ከስልጥ እዩ ኣይትጋየሹ ቤተሰብ እዩ እዚ ከም ዝኽበሃለና ዝጸንሐ ስድራ ቤት ኣምላኽ እዩ ነፃ ኮይንኩም ከዓ ተመላለሱ ናይ ሻህ ግዜ ክህልወና እዩ እተን ፎርም ምልእወን ብአን ኣቢልና ከዓ ድሃይኩም ክንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር ይባረክኩም ካልእ ኣናውንስመንት የብለይን እስኪ ከምቲ ኩሉ ሰዓ ንገብሮ ፍላይ ካብ ደገ ካብ ኢትዮጵያ ንዝመፁ ናይ ፍቕሪ ህያብ ነዋፂእና ከም ትሳቶም ብመንፈሳዊ ነገር ንበረኸት ዝኾነና ንሕና ከዓ ብስጋዊ ነገር በቲ ኣምላኽ ዝሃበና ከዓ ንበረኸት ክንከውን ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ዲያቆናት ከዝሩልና የመ ናይ ፍቕሪ ህያብ ከዓ ክንህብ ኢና ንመጻእውን ኣምላኽ ከም ዝፈቐዶ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ከምዚ ዓይነት ግዜ ክህልወና እዩ እግዚአብሔር ይባርክኩም አምላክ መስገን እስኪ ዲያቆናት እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኩላህና ካብ ዘለና ይኹን ተስኢናሞ ናይ በረኸት ቃል ዓጽኢና እግዚአብሔር ቶም ንኽእል እንተስእ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ
እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ይሐልኹም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላም ወኸአ ያሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ የብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ ኸአ ያሃብኩም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር አቦ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይኹን አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ሰላም ሂዱ ምንጭ